Hmm. And therefore that is my second home. So I find it interesting to see so many people from Bangladesh over there. যেহেতু আমাদের মাঝখানে একটা সীমারেখা আছে, কিন্তু দুদিকেই আমরা এক ভাষায় কথা বলি, আমরা এক প্রাণ। তার জন্য সেই জায়গায় আমার সবসময় মনে হয় যে আপনাদের আতিথেয়তা আমি সবসময় পেয়েছি। এই হচ্ছে আমার সম্পর্কে। Still now I teach in different B schools as a visiting professor. I go to different B schools and I provide training, and I am very much attached to Mr. Kormkar in doing a number of programs for underprivileged people and people in different parts of the society and community. Thank you very much. Thank you, sir. I next ask to Mr. Dr. S.K. Das. Kindly, today you say about another except homeopathy. Please, for this Rotary International. Dr. S.K. Das, kindly. We are thinking that you are this organization, you will be the vice president of this organization. So we need to speak about this. Dr. Das. Dr. Babu কোথায় গেলেন? I think is unmuted. Dr. Das, I call it. Oh, okay. Then in meantime, I asked another person who is actively, Mr. Manjur Khan from Abu Dhabi. Kindly, Manjur Khan, please say about 2-3 words or line something about the Rotary. Mr. Manjur Khan. Yes, good afternoon, ladies and gentlemen. I'm really very pleased to join in this fantastic meeting. I'm very honored to even talking in front of Mr. Amitabh Mukherjee and Arup Chaudhary. You know, this is all our pattern. In fact, I am a very small person, although I am the last 38 years in the Middle East. And basically, I'm from Bangladesh. My home district is Sirajganj. My career I started with a bank in 1976 in Janata Bank in Sohagpur branch, and I've been worked on that area almost 3 to 4 years. And basically, I have a lot of experience about opening the branches and mixing with the people, because from my childhood I had a habit to just serve to the people. And then after that, I moved to in Chittagong, and I joined in Hotel Agrabad in 1979. And then from there, I moved in 82 to Dubai Intercontinental Hotel, my first career in the Middle East. Dubai Intercontinental, one of the 5-star hotel is open in Dubai itself, which one Dubai you can see the complete, it was desert. So that is the first 5-star hotel open in Dubai. I joined there in 1982. I worked there in the front office, and then from there I moved to Muscat Al Bustan Intercontinental, one of the beautiful what is called Paris hotel, in 1985 to opening the hotel. And then I moved from there 1989 to Align Intercontinental Hotel. Is another Abu Dhabi city, that Intercontinental Hotel. There also I worked almost 7 to 8 years. Then from there, the Intercontinental Group, they have transferred me to Bahrain Intercontinental Hotel in 1997. So, and from there, I was not been able to finish my education. I have done my MBA from Strathclyde University in 2001 from Glasgow. I completed my MBA. From there, then I moved to Abu Dhabi Crown Plaza Hotel. That is also Intercontinental Hotels, another chain, branch actually. And 2009, I have been Abu Dhabi, the Ferrari World, the beautiful the Ferrari World. There are 7 hotels open. There are 2 hotels I've been managed. There's a pre-opening team. I was a finance director. That's my last posting. And I retired in 2017. And at present, I am doing some of the consulting business in Abu Dhabi. I'm settled in Abu Dhabi. But I am
attached to the human being too much. I love to just mingle with the people. I try to learn the things from the educated people and the knowledgeable person. And that's why I've been attached to Dr. Das, this homeopathy that is called truth. So that truth, I'm just going to take it. Now, finally, I just managed to get our Mr. Karmakar. So there, even I on the other day, I managed to talk to Mr. Arup Chaudhary. I'm really honored when I feel that I got some energy. So I want to join in the whole team again. Those who people join, I believe that everybody in the same what is called wavelength. And with our exchanging our views and our honesty and our sincerity and trust on each other, we'll be able to upgrade ourselves and we'll be able to deliver what are the targets we are having. That's from my side. And if you have any question, you can ask me later, so I'll be able to answer. Thank you very much. Thank you, Mr. Mojur Khan. Next, I ask Mr. Amit Saha. Please tell you about you, Mr. Amit Saha. Because Dr. Das is just entering the house, so he will start after 5 to 10 minutes. So, Mr. Amit Saha, please tell about you. Hey, everybody. This is nice to meet here, Dr. Amitav Mukherjee, and also this Mr. Arup, Professor Arup, sir, and also the other delegates here present this evening. For myself, I'm an entrepreneur from the scratch level. I started my business career at the age of 19, and I'm the self-made man. And now I'm running one group of companies named Lord's Group of Companies with a sizable turnover. And our area of working is mainly in the export and import. And we are mainly into the export business of industrial raw materials, vegetables, food grains, others. And also we are engaged in the IT business and other so many business actually we have in the bench. So I don't want to waste time with the by naming my business area. What I want to mean that apart from my business, I am associated with so many social organizations. I'm the members of so the Bengal Chamber of Commerce in Kolkata, and also I have my social organization. 2-3 where we are working with the people of underprivileged, and also we are working with some unique project like drinking water, and which actually we are distributing throughout the peoples with no cost basis, only to take care of the health of the people surrounding us, and that mission is going on. And apart from that, through my career, I extremely travel abroad, not like Professor Arup, but yes, mainly in Europe, America, and in the Southeast Asia. Like the health is the main issue, which we have to address in this age, because we are exploited by the so many things. Because health is a thing that should not be commercialization, but that is, I mean, since the last few decades, it is tremendously commercialized, and everybody knows that now this medicine business and this medical business, modern medical business, is taking place of second place, I believe. I don't have the statistics in my hand. Mr. Karmakar can tell about these things. So now we got Dr. S.K. Das, whose innovative treatment encouraged me a lot. That is the reason I came forward and wants to be associated, and as per my capacity or my team capacity, whatever the possible help we can extend to the Dr. Das, we will do that for the mankind actually. So I think Dr. Das will explain his research
his treatment, procedural treatment. And once again, it's very nice to meet all the beautiful people over here. And I believe all these people who are today in this evening, everybody in the mind of to help each other, not in the commercial mind. So thank you very much. And I wish a good luck for this association. Thank you very much. Thank you so much. Very wiseful statement. So I asked Dr. Sajid from Bangladesh, please tell about Dr. Sajid. Dr. Sajid, are you hear me? Yes, I can hear all of you present there. Yes, I'm yes. Dr. Shazid from Bangladesh. Actually, I am very much happy to involve in this conference, and I am also very much happy to be with all of you, the world famous members here. From Bangladesh, I can say that actually I am very eager to know about Dr. Shamal Kumar Das, sir. He's a genius person. He's a scientist, as well as an well organizer, and he loves us very much. Actually, the young generation. So I am young enough here. I'm only 32 years. So I try my level best to please this system, especially go back theory in our country. Very often I write down about go back theory to praise this system among the people, especially among the physicians of our country. And I believe that in near future, go back theory will spread all over the world if we try our level best from our part. To establish a go back theory system. Someone's mobile phone is ringing. Please, whose mobile phone is ringing? Please stop. Yes, but I believe that if we try our level best all together, one day a go back theory system will be established all over the world. And I think that Shamal Kumar Das, who is invented and presented us and gifted us, especially the go back theory system, and he modified the system, homeopathy, and it is quite possible to treat the patient only with 8 medicines. I think that if we have the proper knowledge, if we have the basic knowledge of this system, and if we can make some energetic doctors, especially those who will work behind this, I think that surely in our country and Bangladesh and India and all over the world, it will reach very soon. So we should work together so that we can establish go back theory system, and it can cure all the chronic diseases such as diabetes, because I have already treated many diabetes patients, especially those who are taking insulin, and after taking go back theory system medicine, especially the medicine, with the help of medicine, it is quite possible to treat the diabetic patient as well as the CVS, that means cardiovascular arrest diseases. I think that if we prepare ourselves and if we help the others, those who treat with the go back theory system, and if we combined work, I think that go back theory system will be established very soon, and I appreciate this conference because we must set up a committee. Who will work for this. Actually, I'm very sorry because I was not prepared to speak something about on this conference, because I'm not accustomed, I'm not habituated. Thank you very much while hearing my words. If I have any mistake, please forgive me. Thank you all. Thank you. You are already whatever you say is very nice. So next I ask Mohammad
Mujahideen Rangpur, Bangladesh, from Bangladesh. Mr. Dr. Mujahideen from Rangpur, Bangladesh. Yes, thank you very much, Gautam Kumar sir, to give me chance to speak something. I am Dr. Mujahid, as well as a doctor, as well as I am a physician, teacher also. I have completed masters in economics and then MA in education. Now I am serving as a physician. I like to serve the universe. For that reason, I want to join in Rotary International, and very thankful to Almighty Creator and Mr. Gautam and all the participants who have made the opportunity to make a international Rotary group or club in Bangladesh as well as whole world. I am very thankful to our great teacher, Dr. Shyamul Kumar Sir, who invented the extraordinary use of carbo-vegetables and hydrophobinum that you are invented. The father of homeopathy, Dr. Heniman Sir, said sometimes that treat the patient, not the disease. And sometimes in Organon, many aphorism, he said that sick, somewhat sick, patient, and ill. But we don't know who is sick, who is ill, who is patient. Our great teacher, Dr. Shyamul Kumar Sir, taught us who is sick individual, who is patient individual, who is ill. He make difference between the three things. So I'm very grateful to Dr. Shyamul Kumar Das sir, and I pray for Allah to his long life and prosperous life. And I also pray my Allah to everybody to peaceful and happy life. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you so Yes, much. sir. Thank you so much. Now I ask Dr. S.K. Das, kindly represent yourself. Today is not a Dr. Das. Now today is a as a actor, vice president of Rotary Club, virtual Rotary Club. So like this, why we are want to do this? Please, Dr. Das. Dr. Das, are you hear me? Hello. Everybody, we should reframe our mindset. Otherwise, we can't do a large thing. Reframe our mindset and mindset, everything. Reframe. Dr. Das, where? Also, he is telling me with over phone, but where?
হয়েছে? কোথায় আমরা দেখা যাচ্ছে না কারণ ছবিতে? আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে? দেখতে পাচ্ছেন? তাহলে আপনি আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন সবাই? গৌতমদা ওনার অডিও ভিডিও দুটোই অফ আছে। হ্যাঁ, তো আপনার অডিও ভিডিও দুটোই অফ দেখাচ্ছে বলছে। আসছে এখন ভিডিও অডিও দুটো আসছে। জি স্যার আসছে। জি স্যার আসছে সব। আমি এবার ইয়ে করছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, হেডফোন লাগিয়ে নিচ্ছি। মঞ্জুদা, আপনি একটু ডক্টর দাসকে একটু ব্রিফ করে দিন যে এতক্ষণ যে আলোচনাগুলো হয়েছে, তারপর উনি তো শোনেননি, যার জন্য বলতে পারবে না। তা আপনি একটু ব্রিফ করে দিন 2 মিনিট, তারপরে ডাক্তারবাবু বলুন, তাহলে বলতে পারবেন। ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমার মনে হয় বাংলাতেই বলুন, এখানে সবাই বাঙালি আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, বাংলা বলে সবাই ভালো বুঝবে। শুভ সন্ধ্যা স্যার, নমস্কার। আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের অমিতাভ মুখার্জি স্যার, অরূপ চৌধুরী স্যার, অমিত সাহেব এবং ডক্টর সাজিদ, মিস্টার মুজাহিদ হোসেন এবং আমি নিজে প্রত্যেকে ইন্ট্রোডাকশন আমরা দিয়েছি যে আজকে যে আমাদের যে প্রোগ্রামটা আপনার রোটারি ক্লাবের উপরে যে মানে যেটা অর্গানাইজ করা হয়েছে সেটাকে প্রত্যেকে কিভাবে নিচ্ছে। তো গৌতম দা সে ব্যাপারে উনি সবাইকে ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছে এবং আমার মোটামুটি মনে হয় সবাই একভাবে এগ্রি করেছে এবং সবাই আমরা একভাবে কাজ করব এবং আমাদের যে গুরুজন যারা আছেন এবং ওনাদের লিডিং এর উপরে বেস করে, এবং আপনিও একজন গুরুজন। তো এখন আপনি আজকে আপনার ইয়ের ব্যাপারে মেডিকেল সায়েন্সের তো বলবেন না, কিন্তু এই রোটারি ক্লাবের উপরে আপনি কিভাবে কন্ট্রিবিউট করবেন, কিভাবে লিংক হবেন, আমাদেরকে হোল্ড করবেন, সেই জিনিসটাই আমরা আপনার কাছে শুনতে চাই। মঞ্জুতা, একটা জিনিস হচ্ছে আমরা ডাক্তারবাবুকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমরা চাইছি, তো সেক্ষেত্রে তার দায়িত্বটা যেমন প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রফেসর অরূপ চৌধুরীকে আমরা চেয়েছি, কারণ এই দুজনকে নির্বাচন করার পেছনে একটাই কারণ, দুজনের সাথে বাংলাদেশে ভীষণভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জি 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 ঠিক আছে, দুজনা, একজন ডাক্তার হিসেবে, একজন প্রফেসর হিসেবে। জি 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 আমাদের এই সিলেকশনটার পেছনে কারণটা হচ্ছে এটা। না, কোনো অসুবিধা নাই। আমাদের কথা হচ্ছে যে আমাদের যে মেইন যে কথাটা হচ্ছে, আমাদের লক্ষ্য তো একটাই। আমাদের মেইন যে লক্ষ্যটা হচ্ছে যে আমাদের স্যারের যে সত্য সন্ধানী যে চিন্তা ভাবনা এবং সেখান থেকে সে যে পথে এখন সে পৌঁছেছে, পুরো পৃথিবীর অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। nobody believe, because সত্য যে জিনিসটার উপর যে মানুষ দূরে সরে গেছে, যার জন্য এত কষ্ট। পাপের থেকেই তো আপনার মানে অসুখের সৃষ্টি হয়। সেই পাপটাকে যখন আমরা নির্ণয় করতে পারবো, তখন পাপ চলে গেলেই তো আমরা সুস্থ। এক্স্যাক্টলি। সেই জিনিসটাই স্যার অলরেডি আবিষ্কার করেছে। এত প্রতিকূল অবস্থার মাঝখানে সে বলে যাচ্ছে, আমি দেখছি তো সে যে ডিফিকাল্ট অবস্থার মাঝখানে সবাইকে নিয়ে কাজ করছে, তার ধৈর্য দেখে আমি নিজেই অবাক। আমি সত্যিকার অর্থে আমি নিজেই অবাক। আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে, আমার দাদাও ছিল হোমিও ডক্টর, আমার ফাদারও ছিল হোমিও ডক্টর। আমি জীবনে কোনো অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাইনি, কিন্তু সেটাও খেয়েছি। কিন্তু একটা জিনিস জানতাম যে একটা ওষুধ দিয়ে কাজ করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্যারের কাছে দেখলাম যে সেই সূত্রটা সারা জীবন খুঁজতেছিলাম, উনি সেটা আবিষ্কার করে দেখিয়ে দিল, যার জন্য আমার আগ্রহ সেখানে। তো এখন আমাদের প্রত্যেকের উপরে প্রত্যেকের এক একটা সাইডে উই হ্যাভ বিন মাস্টার ইন ওয়ান সাইড। আমাদের অরূপ স্যার হচ্ছে আপনি শিক্ষাবিদ, তার ব্যাপকতা আছে, সে আমাদেরকে হোল্ড করবে। অমিতাভ স্যার তো আছেন, ওনার ফিলোসফি তো একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। গৌতম দা তোর অর্গানাইজিং ক্যাপাসিটি সাংঘাতিক আছে। আমাদের স্যারের তো সত্য আবিষ্কার, একজন বৈজ্ঞানিক, সে করতেছে। আর সাথে যারা আজকে জয়েন করেছে প্রত্যেকে একই মন নিয়ে এসছে, এখানে কেউ বড় না কেউ ছোট না। টাইটেল ইজ নাথিং। আমাদের আত্মাকে যখন একসাথে মিলিয়ে দেব, আপনি বিশ্বাস করুন কি যে বের হবে কেউ চিন্তাই করতে পারবে না। আমরা সেটা করব, এই মশাল হাতে নিয়ে দেব স্যারদের সামনে। আমরা আছি পিছনে, যে কোনো অবস্থায় আমরা সাহায্য করব। এবং বাংলাদেশের থেকে যারা ডাক্তার সাহেব আছে এদের সাথে কথা বলে আমি যেভাবে আমি রিয়েলি বিন ইন্সপায়ার্ড। আমি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে 40 বছর কাজ করেছি, 56-60 ন্যাশনালিটির সাথে আমি মিক্স করেছি। I've been able to interface with anyone in any situation. আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের কোনো কনফিউশন নেই। তো আমাদের এই যে ট্যালেন্ট যারা আছে, এত সুন্দর মনের মানুষ যারা আছে,
এনাদেরকে নিয়ে আমরা চমৎকার কিছু করব। উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মার্কেট আওয়ারসেলফ। মানুষ আমাদের কাছে আসবে, আমাদের সুবাসের জন্য মানুষ আসবে। উই ওয়ান্ট টু কন্ট্রিবিউট আওয়ার ফ্লেভার, আমার টাচ কেউ করতে পারে না। এক্স্যাক্টলি। তো এটাই আমি বলবো, আমি আমাদের স্যার যেটা আমরা সেটাই করব। মঞ্জুতা 9টা 8 বাজে, স্যার শুধু 2 মিনিট বলবে। জি বলেন। 2 মিনিট বলবে, কারণ আমরা মেন যে বক্তা ডক্টর অমিতাভ মুখার্জি, তার কথা আমরা শোনবার জন্য সবাই অতি আগ্রহে রয়েছি। অবশ্যই। জন্য আমি ডক্টর দাসকে 2 মিনিটের বেশি বলতে বলছি না, অল্প কথা বললেই হবে। যে ওনাকে আমরা এটা ভেবেছি, উনি কি ভাবছেন যে ওনার এই আবিষ্কারটা এর মাধ্যম দিয়ে কতটা বাস্তবে করতে পারবেন, বা এই ক্লাবটার জন্য উনি কাদেরকে আহ্বান করবেন অ্যাজ এ সঙ্গী হিসেবে। জাস্ট 2 মিনিট। ডক্টর দাস। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা জানাই, নমস্কার জানাই। আমি তো কি বলবো, আমাকে যদি বলা হয় যে আমি একটা নৌকায় বসে আছি, পরিচালন শক্তি আমার হাতে নেই, আমি নৌকায় বসে আছি, আমাকে পরিচালকরা মানে সহসঙ্গীরা যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেইখানে পৌঁছে যাব। আর সেই নৌকায় বসে পৌঁছে যাব কোথাও কোনো অজানা দেশে, আর সেখানে গিয়ে সেইখানকার মানুষদের জন্য যতখানি করণীয় আমার মতপথ দিয়ে, আমার আবিষ্কৃত পথ দিয়ে সবাইকে সেইখানে সেই সুন্দর সুস্থ পৃথিবীতে প্রতিস্থাপনা করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু পরিচালক হিসেবে গৌতম বাবুকে আমি প্রথম পেয়েছি, মিশন মুখার্জিকে তারপর পেয়েছি, প্রফেসর চৌধুরীকে তারপরে আজই প্রথম দেখছি। তো সবাইকে নিয়ে আমি এগিয়ে যেতে চাই। আমি আমার মতপথ নিয়ে পৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌঁছাতে চাই। সেদিক দিয়ে আমি রোটারি ইন্টারন্যাশনালের যে ছাত্র সভায় এসেছি, আমি মনে করি এটা সেই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছাতেই পৌঁছে গেছি এই ছাতার নিচে। আমি আশাবাদী যে এই রোটারি ইন্টারন্যাশনাল মাধ্যমেই আমি আমার মতপথকে ছড়িয়ে দিতে পারবো এবং পৃথিবীর মানুষ এর থেকে উপকৃত হবেন, এই অসহায় অবস্থা থেকে তারা রক্ষা পাবেন। আজকের এই করোনা পরিস্থিতি হোক অথবা অন্য কোনো কিছু হোক, যেমন প্রতিনিয়ত যে সমস্ত পঙ্গু বাচ্চা জন্মাচ্ছে, এগুলো আমি আমার মতপথ দিয়ে রুখে দিতে পারি, সেই ক্ষমতা আমার মতপথে রয়েছে। তো সেই জন্যে দরকার ছিল নৌকা যে বাইবে কান্ডারি, সেই কান্ডারিদের দরকার ছিল। বাকি তো সবই হয়েই ছিল। যখন সেই কান্ডারি দেখা হয়ে গেছে, আর আমার কিছু বলার নেই, কোনো আফসোসও নেই। আমি লেট আস হোপ ফর দ্য বেস্ট। আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি যে এবার সবাইকে নিয়ে আমি এগিয়ে যাব। সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, নমস্কার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুব সংক্ষেপে খুব ভালো বলেছেন। আমাদের যে উদ্দেশ্য এবং আজকে আমরা সবার জন্য অপেক্ষা করেছি, যে অ্যাকচুয়াল আজকের মিটিংটাই হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন হিসাবে ধরা যেতে পারে। যে আমরা যে রোটারি ইন্টারন্যাশনালটা করতে চলেছি সেটার প্রথম দিন হিসেবে ধরা যেতে পারে। আজকে আমরা সমস্ত কিছুটাই জানতে পারবো। তো আমি আর এটা আর এই সময় নষ্ট করব না। আমি সরাসরি আমাদের প্রিয় এবং সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং সবচেয়ে বেশি মানব সেবায় যে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন ডক্টর অমিতাভ মুখার্জি, তাকেই আমি একদম প্রথম থেকে রোটারি মিশন ভিশনের সঙ্গে এবং আমাদের মিশন ভিশনটাকে ম্যাচ করিয়ে কিভাবে একটা সুন্দর আমরা একটা রোটারি ক্লাব করতে পারি, এবং তার নেতৃত্বেই আমরা কিন্তু চলবো। তাকে ছাড়া কিন্তু আমরা এক পা এগোতে পারবো না। তিনি আজ আমাদের মেন্টর হিসাবে আমাদেরকে গাইড করবেন এবং সেই অনুযায়ী আমরা প্রতিষ্ঠা করব এবং সারা পৃথিবী জুড়ে আমরা মানব সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারবো। এই আশা রেখে আমি ডক্টর মুখার্জিকে তার এই মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। ডক্টর মুখার্জি। সাউন্ড আসছে না। ছিলেন দেখতে পাচ্ছি না। আপনার আপনার ওনার মিউট আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ, আনমিউট করতে হবে। আপনাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। এতক্ষণ তো ছিলেন। এবার কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। এবার ঠিক আছে।
ছবি ঘুরে গেছে। আমি ইন্টারন্যাশনাল মিটিং এ আছি। হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে, এবার ঠিক হয়েছে। এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ, একদম একদম ঠিক আছে। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা, সালাম আলাইকুম। আমাকে যে এই উচ্চ স্তরে আপনারা নিয়ে গেছেন, এটা সত্যি আমি যোগ্য নই এই কারণে যে আমি যেসব গুণীজনদের মাধ্যমে বসে আছি, প্রফেসর অর্থদের সঙ্গে আজকে প্রথম আলাপ হলো, ডক্টর দাসকে চিনি, এবং আমাদের যেসব বাংলাদেশ আবুধাবি থেকে ভাইরা কথা বললেন, তাদের সব কৃতি পুরুষ, এরাই কিন্তু রোটারির মতন একটা অর্গানাইজেশনের যোগ্য। আমি আমার নিজের পরিচয় দিয়ে এখন সময় নষ্ট করতে চাই না, খালি বলবো একটাই কথা, বৃক্ষ তুমি কার। না না, ডক্টর মুখার্জি আপনার একটু পরিচয় দেবেন, কারণ যারা বাংলাদেশ থেকে আছেন তারা অনেকে জানে না, একটু সবাই জানবে, সবাই একটু জানতে চায়। আমাকে বৃক্ষ তুমি কার, বৃক্ষর জবাব হলো ফলেন পরিচয়তে। বৃক্ষের ফল দেখেই পরিচয়টা পাওয়া যাবে। আমি আমার রোটারি সম্বন্ধে দু একটা কথা আগে একটু বলে নিতে চাই। আমি আজকে প্রায় 35 বছরের পুরনো রোটারিয়ান। রোটারি ক্লাবে আমি জয়েন করেছিলাম, রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা সাউথ ইস্টে 1985 সালে। 2002-03 আমি রোটারি ডিস্ট্রিক্টের গভর্নর হই। সেই সময় আমাদের রোটারি ডিস্ট্রিক্টটা ছিল পশ্চিমবাংলায়, আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ড এবং সমগ্র হিমালয়ান কিংডম অফ নেপাল। এইটুকুই আমার পরিচয় আজকের জন্য, এটাই যথেষ্ট। রোটারি সম্বন্ধে যেটুকু বলতে চাই সেটা গতকালও কিছুটা বলেছি, যে রোটারি একটা বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিওর মধ্যে একটা। কয়েক বছর আগেও ইট ওয়াজ দি লার্জেস্ট এনজিও ইন দি ওয়ার্ল্ড। তারপরে কালের আবহে বিল গেটস এর অর্গানাইজেশনটা এবং আরেকটি অর্গানাইজেশন আমাদের ওভারটেক করে যায় তাদের আর্থিক ক্ষমতার বলে, কিন্তু সেবার দিক থেকে আজ রোটারি ইজ দি লার্জেস্ট এন্ড দ্য বিগেস্ট এনজিও ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। রোটারি শুরু হয় 1905 সালে শিকাগো শহরে। 4 জন ব্যক্তি একসঙ্গে একটা মিটিং করেন এবং ঘুরে ঘুরে মিটিং করতেন বলেই ইন রোটেশন, সেই জন্য রোটারির নামটা উৎপত্তি হয়। এটা একটা ভিউ। আরেকটা ভিউ হলো যে রোটারির নামটা স্বামী বিবেকানন্দর সাজেস্ট করা নাম, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এই 4 যুবক 1905 সালে এই অর্গানাইজেশনটা শুরু করেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, একটা সার্কেল সম্বন্ধে উনি বলেছিলেন, একটা সার্কেলের একটা যদি আপনি একটা গোল বৃত্তাকার আঁকেন তাহলে সেটা তার তাৎপর্যটা কি। স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরে বলেছিলেন, ইট হ্যাজ নো বিগিনিং অ্যান্ড নো এন্ড। একটা সার্কেলের অর্থাৎ একটা রোটারির কোনো শুরু বা কোনো শেষ নেই। যতদিন মানব জাতির কাছে সেবা দরকার থাকবে ততদিন কিন্তু রোটারি বর্তমান থাকবে। এই যে 105 বছরের অর্গানাইজেশন, এটা শুরু হয় যেটা বললাম আমাদের দেশে, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে, ইনক্লুডিং বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, ভুটান, তখন সিকিম আলাদা রাজ্য ছিল সিকিম। এটা শুরু হয় 1921 সালে কলকাতার মাধ্যমে। সুতরাং রোটারি আমাদের কাছে একটা 100 বছরের পুরনো অর্গানাইজেশন। এটা শুরু করা হয় বেসিক্যালি স্বামীজির একটা মিশন ছিল। স্বামীজির মিশন ছিল যে একটা সাইনার্জি ক্রিয়েট করবে, দুটো এনার্জিকে জয়েন করে একটা অক্সিডেন্টাল অর্থাৎ পাশ্চাত্য জগতের মেটেরিয়াল ওয়েল এবং আমাদের জগতের ওরিয়েন্টাল ওয়ার্ল্ডের উইজডম, এই দুটোকে নিয়ে একখানা সাইনার্জি ক্রিয়েট করবে। আমাদের দেশে তখন অ্যাবজেক্ট পভার্টি ছিল। স্বামীজি তার আগে পরিব্রাজক হিসেবে অনেক ঘুরেছিলেন, দেখেছিলেন কত গরিব মানুষ হতে পারে, এবং এদের কিছু করবার জন্য উনি কাকে চুজ করেছিলেন? উনি চুজ করেছিলেন আমেরিকান লোকেদেরকে, এই কারণে যে তাদের কাছে বস্তা বস্তা পয়সা রয়েছে কিন্তু মনটা শুকনো, জীবনটা শুকনো একদম, কোনো তাদের কোনো গাইডেন্স ছিল না এবং তারা একটা পাথেও খুঁজছিল। এটাকে প্রোভাইড করেছেন। 1896 সালে ওই শিকাগো শহরে শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশন। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজি একটা দিয়েছিলেন, মিশন স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন, যেটা আজও যেখানেই রামকৃষ্ণ মিশন আপনারা দেখবেন দেখতে পাবেন
এটা হচ্ছে আত্মান ও মোক্ষার্থম, অর্থাৎ আত্মাকে মোক্ষতে করে, জগৎ হিতায়, জগতের ভালো করো। এটার মধ্যে কোনো ধর্মের কোনো অবলম্বন নেই, এটার মধ্যে কোনো পলিটিক্সের অবলম্বন নেই, এটা পিওর অ্যান্ড সিম্পল মানব সেবা। যে যেরকম ভাবে প্রতিটা ধর্মই কিন্তু মানব সেবার উপর একটু জোর দিয়ে থাকে, কিন্তু দিনের শেষে দেখা যায় যে সেই জোরটা ঠিক মতন ভাবে খাটে না এই একটাই কারণে যে তার মধ্যে অনেক কিছু বলছেন কেউ, তার মধ্যে অনেক ভেজাল ঢুকে যায়। হ্যাঁ, যেরকম আমার নিজের ধর্ম হিন্দুত্বের মধ্যে ব্রাহ্মণিজমের একটা বিশাল বড় ব্যাপার এসে ধর্মটাকে একদম জলীয় করে দিয়েছে। এই জন্যই স্বামীজি যেটা আবিষ্কার করলেন যে এইটাকে করতে গেলে ইট শুড নট বি লিঙ্ক টু এনি ওয়ান রিলিজিয়ন, সর্বধর্ম সমন্বয়। এবং রোটারি সেই জন্য যখন শুরু করে, রোটারির একটা গিভেন প্রিন্সিপল ছিল যে ইট উইল বি এ নন রিলিজিয়াস অ্যান্ড নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন। আজ অবধি আমাদের মধ্যে ধর্মের কোনো বিভেদ কিছু নাই, এবং আমাদের মধ্যে ঠিক আছে। তো এই পরিস্থিতিতে রোটারি শুরু হয়। রোটারি একটা ত্রিস্তরীয় অর্গানাইজেশন, তিনটে স্ট্রাকচার আছে আমাদের, অর্থাৎ এটা ইনভার্টেড পিরামিডও বলতে পারেন, যে একদম সবচেয়ে উপরে হচ্ছে ক্লাব, যেটা আজকে আমরা ফর্ম করতে যাচ্ছি। আমরাই হচ্ছি রোটারির প্রাণ কেন্দ্র, আমরাই হচ্ছি রোটারির মূল। আমরা এই ক্লাবগুলোই চালাই রোটারিটাকে। এই ক্লাবগুলো একটা গিভেন জিওগ্রাফিক্যাল এবং পলিটিক্যাল এরিয়ার, পলিটিক্যাল বাউন্ডারিজ এর মধ্যে এই এতগুলো নম্বর ক্লাবস হলে বা এত রোটারিয়ানস হলে একটা ডিস্ট্রিক্ট ফর্ম করা হয়। আজকে 500টার উপরে ডিস্ট্রিক্ট আছে সারা বিশ্বে, 33,000 ক্লাব আছে, আমাদের মতন 33,000 ক্লাব আছে, and 1.2 মিলিয়ন, অর্থাৎ 12 লক্ষ রোটারিয়ান আছে। এই 12 লক্ষটা একটা খুব আশ্চর্যের বিষয় এই কারণে যে আজ থেকে 30-35 বছর আগে যখন আমি রোটারিয়ান হয়েছিলাম, আমাকে যিনি পিন করিয়েছিলেন তিনি আমাকে বলেছিলেন, ওয়েলকাম টু এ ক্লাব অফ নিয়ারলি 1.2 মিলিয়ন মেম্বার্স। 35 বছর বাদেও আমি যখন কাউকে পিন পড়াই তখন আমিও বলি, ওয়েলকাম টু আ ক্লাব অফ আ লিটল ওভার 1.2 মিলিয়ন। অর্থাৎ আমরা কি থেকে গেছি? না, তা কিন্তু নয়। আমাদের ক্ষেত্রে, রোটারির ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, রোটারির ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট রেশিওটা একদম ব্যালেন্সড হয়ে গেছে। যত লোক এসছে তত লোক এসছে, যত লোক এসছে তত লোক এসছে। যাওয়ার কারণটা নানান কারণে হতে পারে, কিন্তু কোনোটাই মানে আর কি মন ভেঙে গিয়ে চলে গেছে বা করতে পারবো না চলে গেছে এরকম নয়। আমাদের ন্যাচারাল কিছু অ্যাট্রিশন আছে। লোকের রোটারি ইজ এক্সপেন্সিভ। রোটারি ইজ এক্সপেন্সিভ মানে আজকে আমার কাছে হয়তো $50, $100 বছরে খরচ করা খুব একটা বড় কিছু নয়, কিন্তু যারা রিটায়ার করে যাচ্ছেন, যাদের বয়স 80-তে চলে যাচ্ছে, 90-তে চলে যাচ্ছে, হোমে থাকছেন, তাদের পক্ষে রোটারি করাটা একটু অসুবিধা হয়ে যায়। ওই জন্য দ্যাট ইজ আওয়ার বিগেস্ট লস। সেকেন্ড হচ্ছে বাই ডেথ, অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে বাই ট্রান্সফার। বা আজকে আমি একটা জায়গায় ক্লাব করেছি, আবার মনটা লেগে গেছে এই ক্লাবের মধ্যে, তারপর হঠাৎ আমি আমার কর্মস্থল পাল্টালাম যেখানে রোটারি নেই, সুতরাং এরকম লসেস আছে। আর গেমস এর মধ্যে আমরা প্রতি বছরে প্রায় 1 লক্ষ মতন মানুষকে আমরা প্রতি বছর নতুন রোটারিয়ান হিসেবে এই ক্লাবের মাধ্যমে আনি। এই ক্লাব থেকে যেটা হয়, একটা ক্লাব যদি একটু 5-6 হাজার মেম্বার নিয়ে একটা ডিস্ট্রিক্ট ফর্ম করা হয়। আমাদের ডিস্ট্রিক্টের নম্বর হচ্ছে 3291। একটা সময় আমরা বাংলাদেশ, নেপাল, বার্মা, শ্রীলঙ্কা আমরা একসঙ্গে, পাকিস্তান আমরা একসঙ্গে রোটারি করেছি। আলাদা যত লোক বাড়তে শুরু করে তত আলাদা হয়। আমার মনে আছে আমি যখন নতুন রোটারি, তখন সেই বছরে বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেল। কোনো ঝগড়াঝাটির মাধ্যমে না, বিকজ ওদের ওখানে, ওদের জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ার মধ্যে, বাংলাদেশের মধ্যে একটা ক্লাব করার, একটা ডিস্ট্রিক্ট করার মতন ক্ষমতা এলো তাদের। তখন প্রায় 30-40টা ক্লাব। আজকের দিনে বাংলাদেশের মধ্যে 4টে ডিস্ট্রিক্ট আছে, 64টা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমাদের বর্তমানে রোটারির স্ট্রেংথ ওখানে ভূতপূর্ব। এবং যতটা কাজ ওনারা করেন বাংলাদেশে, ততটা কাজ কিন্তু আমরা ভারতে করতে পারি রোটারির মাধ্যমে। আমার সৌভাগ্য ছিল যে রোটারির মাধ্যমে আমি একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করেছিলাম ঢাকাতে এবং নর্থ ইন্ডিয়াতে।
আমি করেছিলাম গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রামীণ ডায়ালগ। করা হয়েছিল এই কারণে যে এই গ্রামীণ এটা হলো আমাদের বাংলাদেশ সাথে কথাবার্তা। আবুধাবিতে এবং দুবাইতে, ইউনাইটেড আরব এমিরেটসে রোটারি সবে নতুন এসছে, বেশি দিন হয়নি, কিন্তু ভেরি ভেরি সাকসেসফুল মডেল, ভেরি ভেরি সাকসেসফুল মডেল। আজকে দুবাইয়ের রোটারি আমাদের কলকাতায় বসে বসে প্রজেক্ট করে। তো এই হেন পরিস্থিতিতে আমরা যখন কথা বলছিলাম, কথা হয় ডক্টর দাসের এই অভূতপূর্ব আবিষ্কার, এবং এই সুযোগে আমি একটা ডক্টর দাসকে খবর দিতে পাই, আজকে যেটা খবর পেলাম যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মেজর ড্রাগস ইন দি অ্যালোপ্যাথিক ফিল্ড উইল নট বি অ্যাভেলেবল ইন ইন্ডিয়া। তার কারণ তার র মেটেরিয়ালটা যেটা চায়না থেকে প্রক্রিয়া হয় সেটা আসা বন্ধ। এর মধ্যে প্রায় 50টা মেজর অসুখের ড্রাগস রয়েছে, তার মধ্যে ডায়াবেটিসের ড্রাগ রয়েছে, তার মধ্যে হার্টের ড্রাগ রয়েছে, আজকের দিনে যেটাকে ওরা প্রমোট করছে কোভিডের একখানা কিন্তু এখন আর তৈরি হবে না ভারত। ওই জন্য সেই হেন পরিস্থিতিতে আজকে ডক্টর দাসের সম্বন্ধে যেটুকু আমি বলতে পারি, আবিষ্কারটা সেটা একটানা প্রচন্ড একটা উঁচু লেভেলে যাওয়ার পর্যায়ে চলে এসছে, এবং একটু এটাকে পুশ করতে পারলে এটা ডেফিনেটলি একটা ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড মডেল হয়ে যাবে। পেটেন্ট যদি পান তাহলে তোর কথাই। আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি রোটারিতে। রোটারিতে কি করে, রোটারিতে কেন লোকে রোটারির মেম্বারশিপের মধ্যে একটা স্থায়ী ব্যাপার হচ্ছে যে রোটারিতে কেউ অ্যাপ্লাই করে মেম্বার হতে পারে না। আপনি কোনো জায়গায় গিয়ে অ্যাপ্লাই করলেন যে আমি একটা মেম্বার হবো ভাই, সেটা গ্রাহ্য হয় না। তার কারণ রোটারি একটা ফ্যামিলি, এবং এই ফ্যামিলিতে রোটারি চায় যে আমরা নিজেরা বেছে বেছে কিছু মানুষকে আনি, অ্যান্ড রোটারি ইজ বাই ইনভিটেশন। অর্থাৎ আজকের দিনে আপনারা যারা রোটারি জয়েন করবেন বলে মনস্থির করে এসছেন বা আছেন এখানে, তাদের প্রত্যেককে আজকের দিনটা আমাদের কাছে একটা ইনভিটেশন টু ইউ টু জয়েন রোটারি। হ্যাঁ, আপনি দয়া করে আমাদের ঘরে আসুন, আপনি আমাদের সদস্য, এইটাই হচ্ছে আমাদের ইনভিটেশন। এইবার রোটারিতে যখন যে ক্লাবগুলো শুরু হয় তখন আমি একটু ভেঙে ভেঙে বলছি, আগে রোটারির ব্যাপারটাই বলে নিই। রোটারিতে কাজের মধ্যে হচ্ছে ক্লাবের মিটিং হয় ফুল রেগুলার বেসিসে, সেটাকে আমরা ক্লাব সার্ভিস বলি। মিটিংটা হয়তো মাসে 2বার করছেন, আমাদের ক্ষেত্রে এরকম জুমেই মিটিং হবে। মিটিং এর মধ্যে মিটিং এর কম্পোনেন্টটা থাকে এই একটা ফেলোশিপ থাকে। ফেলোশিপ অর্থাৎ আপনার সঙ্গে একটু ভাবের আদান প্রদান, আপনি কি করছেন, অরূপবাবু কি করছেন, ডক্টর দাস কি করছেন, গৌতম কি করছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, নিজেদের মধ্যে একটু আড্ডা রয়েছে। কারণ এই ফেলোশিপটা না ডেভেলপ করলে সার্ভিসটা ডেভেলপ করে না। এই ফেলোশিপের পরে চলে যায় রোটারি রেগুলার মিটিং এ। জেনারেলি আমাদের একটা দেশ বরেণ্য বা বিশ্ব বরেণ্য স্পিকার থেকে প্রতিটা রোটারি মিটিং এ তিনি 30 থেকে 35 নয় নিজের প্রফেশন সম্বন্ধে কিংবা পৃথিবীতে কোনো যে কোনো একটা ইন্টারেস্টিং ফিচার নিয়ে একটা লেকচার দেন। কারণ এতগুলো মানুষকে আমরা ইনভাইট করে একটা জায়গায় আনি মাসে 2বার, তাদের তো একটা কিছু আমাদের খোরাক দিতে হবে। সেই জন্য এছাড়া আছে ক্লাবের নানান অ্যাক্টিভিটিস, তার জন্মদিন, তার কোনো ভালো খবর আছে, এসবগুলোকে অ্যাকনলেজ করা হয় এবং ঠিক করা হয় যে আমাদের প্রজেক্ট নিয়ে কি করা হয়। এই মিটিং গ্রাউন্ডটাই হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড, যখন আমরা বসে আমরা ক্র্যাশ আউট করতে পারি যে আমাদের এবার কাজ করা উচিত, আমাদের কিভাবে কাজ করব, কোথা থেকে টাকা পাবো, কিরকম ভাবে আমরা নিজেদেরকে ডিপ্লয় করব ইত্যাদি। এইখানে আমি বলতে পারি আপনার ক্লাবটা যেটা হতে যাচ্ছে এটার অনেক অপরচুনিটি অনেক বেশি, কারণ সুদূর দেশ থেকে মেম্বারশিপরা আছেন এবং প্রত্যেকেই সময় এই ন্যাশনাল এবং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আছেন, সেটা একটা বিরাট বড়। কিন্তু বড় চ্যালেঞ্জটা হলো আমরা যে পেয়ে থাকি রোটারিতে এখানে, প্রতি রোববার দিন আমরা গল্প করতে করতে সকালবেলা চলে গেলাম একটা গ্রামে গিয়ে কাজ করলাম, একটা মেডিকেল ক্যাম্প করলাম, ডিজাস্টার থেকে সেখানে রিলিফ পৌঁছবার জন্য আমরা চলে যাই, একসঙ্গে আমরা অনেকজন মিলে ক্লাবে চলে যাই। তাতে কি হয়, বন্ডিংটা খুব চমৎকার ভাবে। মিটিং এ আছি পরে মিটিং এ আছি। হ্যাঁ, রোটারির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো রোটারি হচ্ছে একটা বন্ধুত্বের খনি।
আমরা সবাই বলে থাকি যে আসল বন্ধুত্ব কিন্তু আমাদের স্কুল লেভেলেই হয়, স্কুলের পরে আর আমরা বন্ধু হই না, তারপরে যারা হয় তারা অ্যাকোয়েন্টেন্স, আসে যায় চলে যায়, কিন্তু স্থায়ী বন্ধুত্ব স্কুলে। কিন্তু এইখানেই একটা বিরাট বড় বিভেদ আমরা দেখলাম। রোটারির বন্ধুত্ব কিন্তু একটা স্থায়ী মিটিং আছি, পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি, মিটিং আছে। রোটারির যে ডাক্তারবাবু এক মিনিট অমিতাভ দা, এক মিনিট। হ্যাঁ ডক্টর দাস, আপনি আপনারটাকে মিউট করে দিন, কারণ আপনার ফোন আসবে আর আপনাকে বারবার বলতেই হবে যে আমি 1 ঘন্টা বাদে করছি, তো ন্যাচারালি আপনি মিউট করে নিন, নাম্বার 1। তারপরে এখানে গ্যালাক্সি A20 কার আছে, একটু কাইন্ডলি, আপনি খুব বারবার আপনার এখান থেকে ডিস্টার্ব হচ্ছে। গ্যালাক্সি A20 কার যার নামে আছে, তিনি কাইন্ডলি একটু সাইলেন্ট রাখুন নিজেকে, ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা খুব ডিস্টার্ব হচ্ছে। ধন্যবাদ। রোটারিতে যেটা বলছিলাম, একটা বন্ধুত্বের খনি এটা। আজকের দিনে রাত্রি 12টা 1টা 2টো 3টে যে কোনো সময় আমার যে কোনো রোটারিয়ান লোককে দরকার পড়লে, ডাক্তার হোক, কোনো ডিফিকাল্টিতে পড়ে গেছি, আইনের ব্যাপারে হোক, পুলিশ হোক, আমার খালি রোটারি ডাইরেক্টরিটা খুলে দেখতে হবে। 6,500 আছে কলকাতা শহরের কথাই বলছি। কলকাতা শহরের মধ্যে যে কোনো জায়গায় যে কোনো হাই লেভেলের লোকের কাছে আমি রাত্রিবেলা 12টায় যদি দরকার লাগে আমি ফোন করে বলতে পারি, ভাই আমি রোটারিয়ান অমুক ক্লাবে, আমি একটু বিপদে পড়েছি, তুমি আমাকে সাহায্য করো, সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যটা চলে আসে। রোটারি আরেকটা ব্যাপারে, যে ব্যাপারে খুব 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 প্রসিদ্ধ, সেটা হচ্ছে সার্ভিসের। সার্ভিসটাকে আমরা 3-4টে ভাগে ভাগ করেছি। রোটারি ফার্স্ট অ্যাভিনিউ অফ সার্ভিস আমি বললাম ক্লাব সার্ভিস, অর্থাৎ নিজেদের দেখাশোনা করা। নিজেরা যদি এক জায়গায় না থাকতে পারি, ইফ ইউ ক্যানট স্টে টুগেদার, তাহলে আমরা কাজটা করবো কিভাবে? আজকে যদি রোটারি না থাকতো, আমার সঙ্গে কোনোদিন ডক্টর এসকে দাসের সাক্ষাৎ হতো না, আমার সঙ্গে কোনোদিন গৌতম কর্মকারীর সাক্ষাৎ হতো না, এবং আজকে বলতে পারি আমার সঙ্গে আমি কোনোদিন ডক্টর অরূপ চৌধুরী অফিসে পৌঁছে। কিন্তু রোটারির ফোরামটা আছে বলে আমরা সব দেখা করতে পারি, দ্যাট ইজ ক্লাব সার্ভিস। দ্বিতীয় সার্ভিস হচ্ছে ভোকেশনাল সার্ভিস, অর্থাৎ আমাদের ভোকেশন নিয়ে যে সার্ভিসটা করে। এটা কেন, দ্বিতীয়টা কেন ভোকেশন, এখানে একটা তাৎপর্য আছে। রোটারি যখন শুরু হয় তখন ঠিক হয়েছিল যে 4 জন ডিফারেন্ট লোক 4টে ডিফারেন্ট প্রফেশন থেকে আসবে, এবং তারা তাদের প্রফেশনটাকে ইউজ করবে টু সার্ভ সোসাইটি। ইউজ অফ ইয়োর ওন ভোকেশন টু সার্ভ সোসাইটি, তার মাধ্যমে আপনি সোসাইটিকে সার্ভ করতে পারবেন। এটা একটা অসাধারণ তত্ত্ব, এবং এই তত্ত্বের বেসিসে আমরা ভোকেশনাল সার্ভিসের উপর ভীষণভাবে জোর দিয়ে থাকি। আজকে এই আপনারা যে কাজগুলো করছেন, প্রত্যেকেই তারা রিয়েলাইজ করছেন যে আজকে আপনারা জীবনে এমন একটা অধ্যায়তে এসে পৌঁছেছেন যে যেখানে আপনার পৃথিবী থেকে নেওয়ার কম, দেওয়ার বেশি সময় এসেছে। এই দেওয়ার সময়টার জন্য আপনাকে পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরি করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের ভোকেশনাল সার্ভিস। থার্ডটায় আসছি, যেটা সবচেয়ে বৃহৎ কাজ, এবং এর উৎপত্তি সারা বিশ্বে কলকাতা থেকে হয়েছিল, কলকাতা শহর থেকে হয়েছিল। দ্যাট ইজ কমিউনিটি সার্ভিস, অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি কমিউনিটি থেকে। কমিউনিটি সার্ভিসকে আমরা দুটো ভাগে বিভক্ত করেছি, মেডিকেল আর নন মেডিকেল। রোটারি ইজ ওয়ান অফ দি লার্জেস্ট মেডিকেল সার্ভিস প্রোভাইডার্স ইন দি ওয়ার্ল্ড। আজকে কিছু না হলেও প্রতি মাসে গড়ে 50 থেকে 60,000 মেডিকেল ক্যাম্পস অর্গানাইজ করা হয় পৃথিবীর, মানে প্রতিটা অজপাড়াগাতেও। আমাদের ডিস্ট্রিক্টে 30 to 91-এ 200টা ক্লাব, অন্তত কিছু না হলেও 400 থেকে 500 ক্যাম্প অর্গানাইজ। এই কথা বলতে বলতেই টেলিফোন আসছে, অমিতাভ দা 1 তারিখে আমাদের এই ক্যাম্প আছে। এই ক্যাম্পগুলোয় কি করা হয়, রোটারিয়ান যারা ডাক্তার রয়েছেন, যারা মেডিকেল সার্ভিস দিতে পারছেন, তারা যান, সঙ্গে আমরা রোটারিয়ানরাও থাকি। ঠিক একটা, ওই তো বললাম, একটা ফ্যামিলি আউটিং এর মতন হয়ে যায়, যে সকাল থেকে গিয়ে অর্গানাইজ করে একটা গ্রামে, যেখানে মানুষ কোনোদিন চিকিৎসা পাবে না, ভুলে যান খুব বড় ডাক্তারের কথা, কিন্তু সাধারণ ডাক্তারদের চিকিৎসা তারা পায় না, সেই সব জায়গায় গিয়ে সারাদিন তাদের ট্রিটমেন্ট করে। অনেকেই বলেন এটা লাভটা কি হয়, কে এটা থেকে, আপনি হঠাৎ একদিন শখ হলো, আপনি চ্যারিটি করবার জন্য আপনি চলে গেলেন, যে করলেন, তারপরের দিন কি করবেন? এটাতে আমি একটাই গল্প বলতে পারি। আমার ক্লাব, যে ক্লাবে গৌতম মেম্বার ছিল সময়, সাউথ ইস্ট ক্যাম্পটা, সাউথ ইস্ট রোডে, আমাদের ক্লাবে একটা মেডিকেল ক্যাম্প হয়েছিল। মেডিকেল ক্যাম্পে যেরকম হয়, আসছে ডাক্তাররা বুকে স্টেথোস্কোপ নিয়ে বাচ্চাদেরকে দেখছে, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, কিছু ওষুধ লিখে দিচ্ছে, কিছু ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। এখন তখনই একজন প্রশ্ন করেছিলেন, এটা করার কি কোনো মানে আছে? সামনের সপ্তাহে তো তোরা রেখে দেখতে আসবি না। এমন সময় আমাদের খুব একজন বড়
কার্ডিওথোরাসিক সার্জন ডক্টর শৈবাল গুপ্ত আমাদের মেম্বার ছিলেন। তিনি একটা বাচ্চাকে ধরলেন, ধরে বললেন যে তুমি, তোমার সঙ্গে কেউ এসছে? বললেন হ্যাঁ আমার মা এসছে। মাকে ডেকে বললেন যে এর একটা হোল ইন দ্য হার্ট আছে, অর্থাৎ হার্টের মধ্যে একখানা গর্ত আছে এবং এটা খুব বড় হয়ে গেছে, এর যে সাউন্ডটা আমি পাচ্ছি সেটা খুব একটা ভালো লাগছে না আমার, এবং হ্যাঁ हमको भी এখানে डॉक्टर लोग बताया था कि ये ज्यादा दिन बचेगा नहीं। সেটা থেকে আমরা হোল ইন দ্য হার্টের অপারেশন করিয়ে সুস্থ সে একটা বড়। রোটরির কাছে এইরকম গল্প আপনি অহরহ পাবেন। পাকিস্তান থেকে আমাদের 28টা শিশু এসেছে গত বছরে, এবং এই 28টা শিশুরই কিন্তু হয়েছে হয় কলকাতায় নয় ব্যাঙ্গালোরে হার্ট, আমাদের একটা চাইল্ড হার্ট সার্জারি ক্যাম্প এরকম। আমাদের অ্যাটেনশন টুয়ার্ডস মেডিকেলটা বড়। এই ব্যাপারে একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে বলতে চাই। 1968 আমাদের ক্লাবের নতুন যেন মিস্টার অরূপ চৌধুরী প্রেসিডেন্ট হতে চাইছেন, হতে যাচ্ছেন, হবে ওনাকে অনেক জায়গায় প্রিসাইড করবার জন্য ডাকা হবে। আজকে আমার ক্লাবের একটা ছোট্ট ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে, আপনি এসে দয়া করে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন। 68 সালে মেক্সিকো সিটিতে এক ভদ্রলোক ছিলেন, ক্লাবের ছিলেন, উনি করতে চান, একটা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করতে চান একটা ফুটবল ম্যাচে। ফুটবল ম্যাচে গিয়ে দেখুন সবাই বাচ্চারা খেলছে, কিন্তু 6টা বাচ্চা খেলতে পারছে না, তার কারণ তারা পঙ্গু, তারা পোলিও আক্রান্ত। এই যে ভদ্রলোক ছিলেন এডওয়ার্ড কনসেকো, এই ভদ্রলোকের খুব বন্ধু ছিলেন এক প্রফেসর যিনি পোলিও ভ্যাকসিনের স্রষ্টা, ডক্টর অ্যালবার্ট সাবিন। তখন একটা মৌলিক প্রশ্ন করলেন জগৎকে এই কনসেকো, যে পোলিও ইজ এ ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজ, তাইলে কেন পৃথিবীর বাচ্চারা পোলিও ভ্যাকসিনটা পায় না? ভ্যাকসিনটা খেলে তো ওদের আর পোলিওটা হয় না। তখনকার দিনে প্রায় বছরে 68 কথা বলছি, প্রায় বছরে 5 লক্ষ বাচ্চার প্রাণহানি হতো, এবং আরো 15 থেকে 20 লক্ষ বাচ্চা চিরজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে থাকতেন। এই হেন অবস্থাতে উনি ঠিক করলেন যে আমি একটা এর জন্য কিছু করব। একা মানুষ যখন স্থির করলেন, রোটারি কিন্তু তার পাশে। কালে কালে 1984 সালে, যে বছর আমি রোটারিয়ান হই, সেই বছরে উনি ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হন, এবং আমরা ওই সময় $400 মিলিয়ন তুলি ডিফারেন্ট ক্লাবস থেকে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। তুলে আমরা কি করি, ওই টাকাটা দিয়ে যত পোলিও ভ্যাকসিন আছে সেটা আমরা কিনে ফেলে আমরা 6টা এজেন্সি, এজেন্সির মধ্যে ইউনাইটেড নেশনস একটা ছিল, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল, ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্ট এবং রোটারি ইন্টারন্যাশনাল, এই 6টা অস্তিত্ব দিয়ে আমরা একটা পোলিও প্লাস করে একটা কমিটি শুরু করা হয়। আমাদের কাজ ছিল আমরা ভ্যাকসিন জোগাড় করে দেবো, তোমরা গিয়ে ভ্যাকসিনটা তোমাদের দেশের সবকটি বাচ্চাকে খাওয়াবে। সেই অবস্থা থেকে আজকের দিনে পোলিও প্রায় নির্মূলের মুখে। নির্মূল করতে পারিনি এখনো, সেটাও সত্যি কথা। আমাদের টার্গেট ছিল 2002-তে আমরা পোলিওকে নির্মূল করবো। ওই এক এক সময় হয় কি 2, 3, 1, 4, 5টা কেস বাকি থাকে, তারপর হঠাৎ আবার আরেকটা জায়গা থেকে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চায়না থেকেই ভাইরাসটা আসে, পোলিও ভাইরাসটাও চায়না থেকে এসে আবার কেসগুলো বাড়িয়ে দেয়। সেইখানে পরিস্থিতিতে আমরা আজকের দিনে খালি পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং নাইজেরিয়া, এই 3টে দেশ বাদে আর কোথাও পোলিও নেই, এবং এর সবচেয়ে বড় অবদান কিন্তু আপনার অর্গানাইজেশন রোটারি মেডিকেল। এটা বললাম, নন মেডিকেলে এরও একটা বিশাল বড় রয়েছে। আজকে আমরা ইন্ডিয়ার মধ্যে টয়লেটস নিয়ে কাজ করছি, অর্থাৎ আমাদের একটা ডাইরেক্ট টার্গেট হচ্ছে যে আমরা বছরে 1,500, এক একটা ক্লাব 1,500, 2,000 টয়লেট আমরা স্থাপন করি। এর জন্য আমরা ফান্ড রেজিং করি, এর জন্য আমরা ফান্ড রোটারি ইন্টারন্যাশনাল থেকে পাই, এর জন্য আমরা নানান সোর্স থেকে ফান্ডিং পাই। সিএসআর বলে একটা বস্তু রয়েছে আপনাদের দেশে, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। প্রচুর বড় বড় কোম্পানি যারা দে আর ম্যান্ডেটেড টু spend 1.5% of their profits on corporate social responsibility, তারা খরচা করেন। এবং রোটারি ইজ আ ভেরি ক্রেডিবল অর্গানাইজেশন। লোকে জানে যে আমি যদি এখানে টাকাটা দিই তাহলে এর মধ্যে কোনো কাটমানি থাকবে না, এখান থেকে কেউ কোনো জায়গায় কোনো পয়সা নিয়ে যেতে পারবে না, এখান থেকে কেউ চুরি করতে পারবে। এই একটা হচ্ছে। আরেকটা বিশাল বড় ব্যাপার হচ্ছে রোটারির অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট ইজ ভার্চুয়ালি জিরো। অর্থাৎ আজকে যদি আপনি আমাকে 100 টাকা ডোনেশন দিতে বলেন ইউনাইটেড নেশনসকে, ইউনিসেফ বলে যে অর্গানাইজেশন, তাদের কার্ড কিনে আমি ডোনেশন,
তাইলে আপনি জানবেন 96% পয়সা যাবে ইউনিসেফের লোককে রান করবার জন্য, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট, মাইনে দিয়ে, গাড়ি নিয়ে নানান রকম ভাবে 96%। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যে প্রজেক্ট গুলো চালায়, এই যে এতগুলো স্কিমস দেখছেন এটা ওটা সেটা, এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট ইজ বিটুইন 50 to 75%। অর্থাৎ যে টাকাটা গভর্নমেন্ট অ্যালোকেট করলো 2000 কোটি টাকা আমি দিলাম তোমাকে, তার 50% চলে যাবে লোকের মাইনে দিতে প্রজেক্টের জন্য। কিন্তু রোটারির ক্ষেত্রে আপনি আবুধাবিতে থাকেন, আপনি ঢাকাতে থাকেন, আপনি রংপুরে থাকেন, আপনি কলকাতায় থাকেন, আপনি কল্যাণীতে থাকেন, যেখানেই থাকেন, আপনি প্রজেক্ট করবার জন্য আপনি কাউকে তো এইটা হচ্ছে রোটারির একটা বৈশিষ্ট্য। এবার আসছি নেক্সট হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস। রোটারি ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন। রোটারির মধ্যে ইন্টারন্যাশনালিটি স্বাদ যদি না থাকতো তাহলে এটা আমাদের একটা পাড়া ক্লাবের মতো। রোটারির স্বাদ মানে ইন্টারন্যাশনাল স্বাদটাই হচ্ছে যে আপনি যে ক্লাবের মেম্বার। অমিত দাদা, আমি 1 মিনিট বলবো একটু কথা আপনার। 1 মিনিট। সেটা হচ্ছে যে একটু সবাইকে বুঝতে সুবিধা হবে, কারণ রোটারি সম্বন্ধে কেউ তো খুব কম লোকই জানে যে আজকে আপনার সুবাদে আমি ক্যালকাটা সাউথ ইস্টে মেন যে কমিউনিটি সার্ভিস ওটাই দেখতাম, এবং যার ফলে বছরে এই যে 1 জুলাই আজ থেকে যে প্রত্যেক বছর আমি যে আই ক্যাম্প গুলো করেছিলাম আপনার সৌজন্যে, শঙ্কর নেত্রালয় থেকে আপনারা জানেন যারা কলকাতার মানুষ, যে একটা আই অপারেশন করতে গেলে আজকের দিনেও 30 থেকে 35 হাজার টাকা খরচ হয়, যেটা আমরা ফ্রি অফ কস্টে করিয়েছি। এবং বছরে 5 থেকে 6টা আই ক্যাম্প আমি প্রত্যেক বছর এটা করতাম। এই অমিতাভদা সেই সমস্ত সুযোগটা করে দিত, তাই সেই আই ক্যাম্পটা সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে আই ক্যাম্পটা করেছি। এই যে টয়লেট প্রজেক্ট, আজকে মোদী স্যার আজকে বলছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, তার আগে আমরা নিউ টাউনের ওখানে কতগুলো টয়লেট বানিয়েছি অমিতাভদা, মনে করে দেখুন 12,000 টাকা করে পার টয়লেটের জন্য। অত বড় সামনে ঝা চকচকে আর পেছনের লোকেদের টয়লেটই নেই, সেই আমরা তো তখন টয়লেট করেছি। আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেকটা স্কুলের ছেলে মেয়েদেরকে সাইকেল দিচ্ছে। এই সাইকেল প্রজেক্টটা মেন প্রজেক্টটাই ছিল আমাদের, হিরো সাইকেল আর অ্যাভন সাইকেলের টেন্ডার নিয়ে সমস্ত স্কুল পড়ুয়াদের আমরা সাইকেলটা ডেলিভারি করেছি। আমরা যে কাজটা করেছি পরে গভর্নমেন্ট সেটাকে ফলো করেছে, এটা অনেকে জানেই না। এবং সেখানে কিন্তু এরকম এই লোক পেয়েছে ও লোক পায়নি, আমরা সেই নিউট্রালি যাদের দিয়েছি তাদেরকে দিয়েছি। এরকম তো কত, আর এই যে আজকে যে আমাদের দেবী সাইটি থেকে শুরু করেছি হার্টের কত পেশেন্ট আমরা বলুন তো, এই 15,000 মানে 15 বছর বয়স পর্যন্ত হার্টের এই কেসগুলো করেছি। কমিউনিটি সার্ভিস, এটা মানুষ জানেই না যে কি ধরনের সার্ভিসটা হয়। তো এটা আমরা যে এতটা কাজ করে এসেছি আমরা জানি যে যেটা। আর সবচেয়ে বড় কথা অমিতাভদা, যেটা আমি করতে পারতাম না যদি রোটারি না থাকতো, 2012-13 সালে যখন পশ্চিমবঙ্গ চিট ফান্ডে ছেয়ে গেল, সারদাতে একদম পুরো ছেয়ে গেল, মারমার কাটকাট, সেই সময় প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে গিয়ে যে ইনভেস্টার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করেছিলাম, পেছনে রোটারি ব্যানার ছিল, সেই জন্য আমাকে কেউ ছুতে পারিনি। এই যে অ্যাওয়ারনেস, যে তখন মানুষকে বাঁচানো, যারা আমাদের কথা শুনেছে তাদের টাকা বেঁচেছে, যে এজেন্টরা কাজ করছিল যারা আমাদের কথা শুনেছে তারা বেঁচে গেছে। আর এমনও লোক আমি বলছি, তারকেশ্বরের ঘটনা, যে একটা 70 আর 100 জন মতো এজেন্টরা তারা আমাকে রেড়ে করে উঠলো, মারতে পারলো না, বললো যে আপনারা আমাদের পেটে লাথি মারতে এসছেন। আর কোনো পেটে লাথি মারতে আসেনি, এটা আইদার আপনাদের সুসাইড করতে হবে, নয় বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে, না হলে পরে আপনাদের বাড়িঘর বেচে লোককে টাকা দিতে হবে এই কাজ যদি করেন। তো বিশ্বাস করেন এখনো গায়ে কাটা দিচ্ছে। সামনের সারিতে যে 3 জনা যারা প্রতিবাদ করেছিল তাদেরকে সুসাইড করতে হয়েছে, তারা আজকে আর পৃথিবীতে নেই। তো রোটারি কাজটা এইরকম, আজকে রোটারি যে সাহসটা দিতে পারে, কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ক্ষমতা নেই তাদের কিছু করা। তো এই যে আজকে কোভিডের কাজটা, আজকে আপনারা এতজন এখানে ডাক্তারবাবু আছেন, আপনারা কাজ করতে পারছেন না, বাধা পাচ্ছেন, কিন্তু যেহেতু আপনাদের ইন্ডিভিজুয়াল বলে, আজকে আমার মনে হয় না যদি এটা আমরা অর্গানাইজেশনটা ঠিকঠাক করতে পারি, তখন রোটারি ব্যানার নিয়ে যদি আমরা কোথাও কোনো বটতলাতে বসেও চিকিৎসার জন্য ওষুধ দিই, আমার মনে হয় না কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বাধা দেবে সেখানে। অমিতাভদা, সেটা আপনার কি মনে হয়, কেউ বাধা দেবে আমাদের যে এই চিকিৎসা করার জন্য? কোভিডের চিকিৎসা, হ্যাঁ, যে আমরা চিকিৎসা করছি, ওষুধ সারাচ্ছি, নর্মাল আমরা সার্ভিস দিচ্ছি লোককে। কোভিডের চিকিৎসা নিয়ে আমি একটুখানি বলছিলাম, বলবো ঠিক করেছিলাম। কোভিডের চিকিৎসা নিয়ে কালকে যেটা কথাটা হলো, তারপরে আজকের দিনে তুমি যদি যাই করতে যাবে বাধা পাবে। বাধাটা পাবে নট বিকজ অফ গভর্নমেন্ট, নট বিকজ অফ এনিথিং, বাট বিকজ of a particular
ট্রেড বডি, যেটা আজকে অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিনের দুর্দশা হচ্ছে। অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিনের 758খানা ওষুধ আছে এবং তার ডিফারেন্ট প্রেসক্রিপশন, ডিফারেন্ট কম্বিনেশন ড্রাগস হয়ে যায় 8,500 ড্রাগ। এত ড্রাগসের কি দরকার আছে মানুষের জন্য? মানে বেসিক ড্রাগস কটা। এবং এর খবর আমি বলছি, গভর্নমেন্ট আইসিএমআর কে বলেছে তোমরা এখন অল্টারনেটিভ কিওরস ফর ডিফারেন্ট অসুখ সার্চ আউট করো এবং রেকগনাইজ করো। কেন বলেছে? এই কারণে যে 50টা থেকে 52টা মতন ড্রাগস যেটা আমরা বানাই এবং খুবই অদ্ভুত অদ্ভুত অসুখের, ডায়াবেটিসের ড্রাগস আছে, ব্লাড প্রেশারের ড্রাগস আছে, হার্টের ড্রাগস আছে, কোলেস্ট্রল ড্রাগস আছে, যেগুলো সামনের মাস থেকে তোমরা আর পাবে না। এই কারণেই আমরা গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করছি, এদিকে চাইনিজদের সঙ্গে ঝগড়া করছি এবং তাদের কাছ থেকেই মাল কিনছি। তারা এখন মালটা বিক্রি করা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন আমাদের কোনো উপায় নেই মেডিকেল ফ্র্যাটার্নিটি যে আমরা একটা অন্য কোথাও গিয়ে কিনবো, তার কারণ এখন বাজার লক আউট রয়েছে, লকডাউন রয়েছে, নানান রকম প্রবলেমস রয়েছে। সেই জন্য এখন ঠেকায় পড়ে গভর্নমেন্ট বলছে অল্টারনেটিভ সোর্সেস গুলো দেখো। অল্টারনেটিভ সোর্সেস নিয়ে আমরা আমাদের রোটারির একটা যেটা বিরাট বড় সুবিধা, যেটা তুমি বলে, রোটারি হ্যাজ আ ভয়েস। আজকের দিনে আমার যদি দরকার লাগে, মানে আমি আমার কথা বলছি, আমি খুবই ক্ষুদ্র মানুষ, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে, পরিচিতি আছে মিস্টার হর্ষবর্ধন, ডক্টর হর্ষবর্ধনের সঙ্গে, যিনি এখন আমাদের হেলথ মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া। কি করে পরিচয়টা হলো? আমরা একসঙ্গে পোলিও প্লাসের কাজ করেছি 1983, 84, 85, 86-তে দিল্লিতে। তখন উনি একটা পার্টির সঙ্গে হয়তো যুক্ত ছিলেন, কিন্তু হি ওয়াজ অ্যান এপলিটিক্যাল পার্সন। উনি দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ছিলেন, এই অবস্থায় কাজ করেছে। সুতরাং এত পুরোনো দিনের রিলেশনশিপের এটার একটা ভ্যালু আছে এবং আমাদের কথা শোনেন। সিমিলারলি রোটারি হ্যাজ আ ভয়েস ইন এভরি সিঙ্গেল ফোরাম। আজকে যদি প্রফেসর অরূপ চৌধুরী রোটারিয়ান হন এবং উনি যদি ওনার যেসব জায়গায় যেসব উনি যেগুলো বললেন যেখানে ওনার ব্যক্তি আছে, সেখানে যদি কোনো একটা রিকোয়েস্ট করেন প্লিজ এনশিওর দ্যাট দিস হ্যাপেন, ইট উইল হ্যাপেন। সেই পরিস্থিতিতে আমরা কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম রোটারি কোনো ইলিগাল কাজে করতে চায় না। আজকের দিনে আমি এই তোমারই ফোরামে আমি বলেছিলাম এক ভদ্রলোককে, তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন ডক্টর মানে বাংলাদেশ থেকে, আজকে যদি আমি একটা সাইনবোর্ড লাগাই যে আই ক্যান ট্রিট কোভিড পেশেন্ট এবং আমি পেশেন্ট দেখতে শুরু করি, তাহলে কি হবে? এমন কালকের দিনে আপনাকে পুলিশ এসে ধরবে, অন্য কোনো কারণে না, আপনি হয়তো কোনো আইন ভাঙছেন না, কিন্তু আপনি যেটা মস্ত বড় আইন ভাঙছেন সেটা হচ্ছে অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিনের বিরুদ্ধচারণ করছেন। তাদের কাছে কিন্তু কোনো কিওর নেই, তাদের কাছে সিমটমকে সাপ্রেস করার অনেক জিনিস আছে, অনেক উপায় আছে। সুতরাং তারা চায় না যে কোনো কিছু কিওরের দিকে যায়। এই জায়গায় রোটারি ক্যান প্লে আ ভেরি মেজর রোল ইন প্রমোটিং দিস সিস্টেম অফ ট্রিটমেন্ট দ্যাট ডক্টর দাস হ্যাজ। এটা গেল একটা কথা। দ্বিতীয় কথা হলো, আমরা নিজেরাই প্রায় 500টা, আমি নিজে আমি যে বছর গভর্নর ছিলাম রোটারি, সেই বছর আমি 2002-03 প্রায় 500টা মতন ছোট ছোট হোমিওপ্যাথিক করেছিলাম, ইউনিটস করেছিলাম নানান ভিলেজের মধ্যে, এবং সেগুলো আজও বর্তমান আছে। তাদেরকে আমরা প্রথম কিছু বছর ধরে সাপোর্ট দিয়েছিলাম, তাদের কিট কিনে দেওয়া, তারপর তারা সেলফ সাফিসিয়েন্ট হয়েছে। রোটারি কিন্তু একটা দান ধ্যানের জায়গা নয়, রোটারি ইজ আ প্লেস ফর সার্ভিস, which is very very important. আজকে দান ধ্যানের দিক থেকে যদি দেখতে যাও, অনেক আশ্রম রয়েছে, অনেক রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন রয়েছে যারা গিয়ে দান করে, কাপড় দান করছে, গরু দান করছে, বাসন দান করছে, খাবার দান করছে, লোককে খাওয়াচ্ছে। দিস ইজ গুড ওয়ার্ক, বাট ইট ইজ নট সাস্টেনেবল। আজকে আমি দানের পয়সায় খাচ্ছি, কিন্তু কালকে কি হবে আমার? এই যে তুমি একটা লোককে একটা মাছ দিও না, তাকে একটা ছিপ দাও যে সে মাছ ধরতে শেখে। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে রোটারির বেসিক ফিলসফি অফ সার্ভিস। রোটারি ডাজ সাস্টেনেবল প্রজেক্ট। একটা প্রজেক্টকে আমরা 2 দিন, 3 দিন, 5 দিন, 10 দিন, 5 বছর অব্দি সাপোর্ট করে যাই, হোলহার্টেড সাপোর্ট ইনশিওর করি যে সেই সেলফ সাস্টেনিং প্রজেক্ট। এটা গৌতম বলে দেয়। আজকে যেটা আমি শঙ্কর নেত্রালয়ের সঙ্গে যুক্ত অ্যাজ এ ডিরেক্টর বলতে, তো আমরা প্রায় বছরে 25,000 অপারেশন ফ্রিতে করি অল ওভার ইন্ডিয়া। এই যে ফ্রিতে অপারেশন করি, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নট ফ্রি, বা আমরা পয়সা দিচ্ছি না, এটা একটা সুন্দর সিস্টেম রয়েছে।
আমরা কি করি, আমরা ভিক্ষার পাত্র নিয়ে গিয়ে দান করি লোককে, যে আমাদের একটা অপারেশন করতে এই খরচা লাগবে, তুমি তোমার বাবার নামে 10টা অপারেশন করো, তুমি তোমার মায়ের নামে মায়ের জন্মদিনে 20টা অপারেশন করো। এই করে করে আমরা ফান্ডস কালেক্ট করে ফেলেছি, এবং আমাদের কাছে একটা বিরাট বড় হচ্ছে ফান্ডস তো কালেক্ট করলাম, ফান্ডস কিন্তু এসে যায় লোকের মধ্যে, দানের চিন্তাটা কিন্তু একটা বিরাট বড় হিসেবে অ্যাকশন হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এই যে টাকাটা পেলাম এটা খরচা করবো, সেইখানে আমাদের রোটারি বিশাল বড় এতে হয় যে রোটারি অর্গানাইজ করলো, অমুক গ্রামে চলো, একদিনে আমরা 200টা পেশেন্ট দেখলাম, 200টা পেশেন্টের মধ্যে 20টা স্থানীয় কেস বেরোলো, 20টা চশমার কেস বেরোলো, সেই খরচাটা কিন্তু শঙ্কর নেত্রালয় থেকে দিয়ে, সেই অপারেশনটা শঙ্কর নেত্রালয় থেকে করে দেয়। এরকম শঙ্কর নেত্রালয় একা নয়, রোটারি ইজ ভেরি বিগ ইন আই কেয়ার, অ্যাট লিস্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ইন বাংলাদেশ। রোটারিতে আই কেয়ারের জন্য যে যে জিনিস লাগে সেটা খুব প্রভূতভাবে আমাদের মধ্যে রয়েছে, এবং আমরা বছরের মধ্যে এই একটা ছোট ডিস্ট্রিক্টে 11টা রেভিনিউ ডিস্ট্রিক্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ডস এর মধ্যে আমরা প্রায় 8000 অপারেশন ফ্রিতে করি এভরি ইয়ার আফটার। এই তো গেল সার্ভিসের দিকটা। নেক্সট হচ্ছে এডুকেশন। এডুকেশনের দিক থেকে রোটারি অসাধারণ কিছু প্রোগ্রাম আছে, লিটারেসি মিশন আছে রোটারি। আপনারা যদি কেউ এনডিটিভি দেখেন তাহলে দেখতে পারবেন রেগুলার বেসিসে লিটারেসি মিশনে আমরা ক্লাসেস তৈরি করে দিয়েছি বাচ্চাদের জন্য। ওই আবার যেটা বললাম, আমরা তৈরি করে দিয়ে কিছুটা সময় তাদের হাতটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকবো, সে চালাবে, দেন ইট হ্যাজ টু বিকাম সেলফ সাস্টেনিং। কোনো কিছু জিনিসকে একটা আপনি পরগাছা হিসেবে তৈরি করে আপনার কোনো লাভ হবে, আর রোটারি সেটাই বিশ্বাস। উই বিল্ড সেলফ সাস্টেনিং প্রজেক্ট অ্যান্ড প্রোগ্রামস। এছাড়া যে এগুলো রয়েছে আমাদের, সেগুলো খুব ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর সুন্দর জিনিস, যেটাতে আপনি তার ইম্প্যাক্টটা প্রায় 1 বছরের মধ্যে দেখতে পারবেন। 2002-03 আমরা শুরু করেছিলাম হ্যান্ড ওয়াশিং এর উপরে। তখন আমি নিজেই ভেবেছিলাম হ্যান্ড ওয়াশিং শিখিয়ে লোককে কি হবে, কিন্তু একজন বয়স্ক ডাক্তার ভদ্রলোক আজকে আর জগতে নেই, তিনি বলেছিলেন এই যে জায়গাটা দেখছো, এই জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ার মধ্যে বছরে 1000টা বাচ্চা মরে, এই বাচ্চাগুলোর ইনফ্যান্টাইল ডেথ হয় বিকজ অফ ডায়রিয়া। এই ডায়রিয়াটাকে বন্ধ করবার জন্য হ্যান্ড ওয়াশিং ইজ ভেরি ভেরি এসেনশিয়াল। টার্গেট এরিয়া নিয়ে আমরা 2002-তে একটা হ্যান্ড ওয়াশিং এর প্রোগ্রাম করেছিলাম। প্রতি রবিবার গিয়ে ডাক্তারবাবু অন্যরা সবাই গিয়ে মাদের নিয়ে দুপুরবেলা একটা মিটিং করতেন এবং তাদের শেখাতেন কি করে হ্যান্ড ওয়াশ করতে, যার ফলে দেখা গেল 1 বছরের ডেথ কেম টু ডাউন টু 0। আমি আজকে 20 বছর আগেকার কথা বলছি। আজ 20 বছর বাদে সারা পৃথিবীময় আপনারা শুনছেন যে বারে বারে হাত। So how important is hand wash, and we have done it 20 years back. হ্যাঁ, এই কথা আমরা বলতে পারি, আমরা যেহেতু সবাই প্রায় এখানে বাঙালি, আমরা বলতে পারি হাত ধোয়ার ব্যাপারটা আমাদের পুরনো সমাজে, পুরনো সোসাইটিতে আমাদের অনেক অনেক তাদেরই নিজের বাড়িতে ঠাকুমা দিদিমারা দিনের মধ্যে 50 বার হাত ধুতো। আমরা বলতাম তোমরা ছুচিবাইগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে, আমরা অতটা বেশি হাত ধোয়া করতাম না আপনাদের। কিন্তু আজকের দিনে ভাবছি যে হাউ রাইট দে ওয়ার এন্ড হাউ রং দে ওয়ার। আসছি রোটারি ইন এডুকেশন। রোটারি ইন এডুকেশন একটা ভেরি মেজর রোল। আর রোটারি সবচেয়ে ভালো হলো আপনি কি প্রজেক্ট করবেন সেটা অন্য কেউ আপনাকে বলে দেবে না। ইউ উইল সিলেক্ট আ কমিউনিটি, এই জায়গাটা আমি কাজ করবো, সেটা পৃথিবীর যেখানেই হোক, সেখানে আপনি কমিউনিটিতে সিলেক্ট করার পর আপনি নিজেই গিয়ে অনুসন্ধান করবেন। একটা কমিউনিটির দরকার হেলথ কেয়ার, আপনি তাকে গিয়ে বললেন তোমার একটা ক্যারাম বোর্ড দিচ্ছি, তাতে কিন্তু প্রজেক্ট হয়। সুতরাং রোটারি সিস্টেম হচ্ছে ইউ উইল মিট দ্য কমিউনিটি, ফাইন্ড আউট an unmet need of the community, যে একটা নিড আছে, যে একটা চাহিদা আছে তাদের, যেটা কেউ কোনোদিন কিছু ভাবে ভরাট করতে পারে, and meet that need। এখানে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে চাই। শুধু 2002-03 সালেই হয়েছিল এটা। আবার বজবজের একটা স্কুলে, যে স্কুলের সঙ্গে আমার ফ্যামিলি দীর্ঘদিন ধরে জড়িত, আমার প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ মানে গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার স্কুলটা শুরু করেছিলেন মহেশতলা বলে একটা জায়গায়। বড় স্কুল, ভালোভাবে চলে, গভর্নমেন্ট এডেড, আমাদের ফ্যামিলির কোনো তাতে কন্ট্রিবিউশন নেই। সেই স্কুলের মধ্যে হঠাৎ বললো ফার্নিচার চাই। রোটারি থেকে, লোকাল রোটারি, বাজবাজ রোটারি ক্লাব ফার্নিচার করে দিলে। তারপর যেদিন ওপেনিং করতে গেলাম সেদিন থেকে একটা পাশে একটা ভাঙাচোরা বিল্ডিং এর স্কুল, তাতে নতুন ফার্নিচার, তার পাশে একটা নতুন বিল্ডিং, সেটা হচ্ছে একটা টয়লেট কমপ্লেক্স। এমন এটা কে করে দিয়েছে? বললো এটা রোটারির বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যারা রোটারি মেম্বার, ইন্টারঅ্যাক্ট ক্লাব বলে জার্মানিতে, তারা করেছে। তার কারণ তারা রিয়েলাইজ করেছে যে এই যে 850
900 বাচ্চারা পড়ে, এদের কোনো টয়লেট নেই, এরা মাঠে ঘাটে শৌচাগার করতে যায়, যার ফলে কি মহেশতলা খুব একটা স্নেক ইনফেস্টেড, প্রতি বছর 7-8 জন লোক মারা যেত স্নেক বাইটসে। সেইটাকে বন্ধ করবার জন্য এই টয়লেটটা করা হয়। টয়লেটটা করা মাত্র ওই ডেথ রেটটা কেম ডাউন টু 0। সুতরাং দ্যাট ওয়াজ অ্যান আনমেট নিড, একটা টয়লেট ওয়াজ অ্যান আনমেট নিড ইন দ্যাট কমিউনিটি, রোটারি মেট দ্যাট। এরকম ভাবেই রোটারি করতে হয়, রোটারি প্রজেক্ট করা হয়। এই ক্লাবের যেরকম আমরা আজকে মিটিং করছি, সেরকম একটা মিটিং এ কেউ একটা প্রপোজাল দিল, এটা করা যেতে পারে, ওটা করা যেতে পারে, এটা সুন্দরভাবে হতে পারে, এবং 4-5 জন মিলে আমাদের কমিটিস থাকে, রোটারি ওয়ার্কস বাই কমিটি। রোটারিটা খানিকটা দেখে মনে হয় একটু কি বলবো, একটু বেশি আর কি, বিউরোক্রেসি বেশি, একটা মিটিং করো তারপর সেটা কি করো। কিন্তু এই বিউরোক্রেসিটার একটা কারণ আছে, কারণ রোটারি যেটা সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে ইট ইজ স্ক্রুপুলাসলি অনেস্ট। রোটারিতে আপনি যদি একটা পয়সা দান থাকেন, তাহলে আপনার হিসেবটা আপনাকে শেষ পাই অব্দি আমরা দেবো। সেই জন্য সেই পয়সাটা, আপনার পয়সাটা আমরা কোথায় খরচা করব সেটা জানতে আমাদের অনেক মিটিং করতে হয়, অনেক ভাবে করতে। আচ্ছা, এইবার আসছি নতুন ক্লাব ফরমেশন করার ব্যাপার। নতুন ক্লাব ফরমেশন করবার নিয়ম হলো, আমাদের রোটারি ইয়ার শুরু হয় 1 জুলাই থেকে। 1 জুলাই থেকে 30 জুন হচ্ছে আমাদের রোটারি ইয়ার। আবার এখানে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সারা পৃথিবীতে এমন কোনো অর্গানাইজেশন নেই যে অর্গানাইজেশন আগা পাস্তলা, ফ্রম দি ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট টু দ্য ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর টু দ্য ক্লাব প্রেসিডেন্ট পাল্টায় প্রতি বছর। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা একটু চেঞ্জ থাকবে প্রফেসর অরূপ চৌধুরীর ক্ষেত্রে বা ডক্টর দাসের ক্ষেত্রে, যে আপনাদের যেহেতু কমপ্লিট ইয়ার হচ্ছে না, আপনি 1 জুলাইতে যদি আপনি অফিস নেন, তাহলেও কিন্তু আপনার ইয়ার কমপ্লিট হচ্ছে না, কারণ তার আগে আপনার 3 মাসের মধ্যে 4-5টা ট্রেনিং প্রোগ্রাম হয়, গভর্নর ট্রেনিং, প্রেসিডেন্ট ট্রেনিং, সেক্রেটারি ট্রেনিং, ট্রেজারার ট্রেনিং, এই প্রোগ্রামগুলো, এইগুলো কিন্তু আপনার ইয়ারের মধ্যে ইনক্লুডেড হয়, যদিও ইটস আউটসাইড দি ফিজিক্যাল ডোমেন অফ দ্যাট ইয়ার। সেই জন্য প্রথমবারে যখন হয় তখন 2 বছরের একটা টেনিওর থাকে, বাট সাবসিকুয়েন্টলি প্রতি বছরই আপনাকে আপনার পুরো ক্লাবে বোর্ড আগা পাঁচতলা পাল্টাতে হবে। আপনার প্রেসিডেন্ট পাল্টাবে, প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট পাল্টাবে, ভাইস প্রেসিডেন্ট পাল্টাবে, সেক্রেটারি, ট্রেজারার, 6টা ডাইরেক্টর, 12টা কমিটি মেম্বার, এরা সব পাল্টে যায়। এটাকে বলে দ্য রোটারিজ ফ্লোয়িং রিভার অফ কন্টিনিউটি। একটা নদী যেরকম যখন স্রোত বয়ে যায়, হ্যাঁ, দেখে মনে হয় তো চলে যাচ্ছে নদীটা, কিন্তু নদীটা স্থির থাকে। সেরকমই রোটারি ফ্লোয়িং রিভার অফ কন্টিনিউটি, কন্টিনিউটিটাও রয়েছে কিন্তু রিভারটা ফ্লো করে যাচ্ছে। এখানে একটু অসুবিধা আমাদের হয়, অসুবিধা হয়। এই বছরে আমি ভাবলাম আমি এই প্রজেক্টটা করবো, 4-5 বছর চলবে, সামনে বছরটা অতটা আমার ভালো লাগছে না, তখন আবার সেই প্রজেক্টটা শেয়ার্ড হয়ে যায়। এই একটা প্রবলেম থাকে। দি আদার চ্যালেঞ্জ ফর ইয়োর ক্লাব উইল বি, আপনার এরিয়া অফ অপারেশন কোথায় করবেন, না আপনি রংপুরে করবেন, না আপনি যশোরে করবেন, নিতে করবেন, না আপনি আবুধাবিতে করবেন, না দুবাই। এই একটা যে বিরাট বড় ব্যাপ্তি আপনাদের হয়ে যাচ্ছে, এইখানে এটা কিন্তু একটা ভেরি মেজর চ্যালেঞ্জ হবে টু ফাইন্ড আউট বাট দেয়ার আনসার লাইজ ইন দিস হচ্ছে যে আপনি যদি ফোকাস করেন যে আমার এই রিসোর্সেস আছে যেটাকে স্পেন্ড করে এটা করতে পারি, আমি রিসোর্সেস ওঠাবো থেকে, মেরিটস থেকে রিসোর্সেস তুলে আনি, এনে বারবার যেমন কলকাতায় খরচা করি, তাহলে কোনো না কোনো একটা দিন লোকটা বলতেই পারে আমার দেশে টাকা নেই, তুমি বাইরে কেন। অর্থাৎ আমাকে এই চ্যালেঞ্জেস গুলো মিট করে আমাকে এগোতে হবে। রোটারি এটা একটু আরেক 5 মিনিটের জন্য বলবো, সেটা হচ্ছে যে রোটারিতে যখন নতুন ক্লাব প্রপোজ করা হয়, যেটা প্রপোজ করা অলরেডি হয়েছে, ক্লাবের একটা নাম দেবে, 20, 30, 40, 50টা কি 100টা মেম্বার নিয়ে চার্টার মেম্বার্স শুরু করা হবে। চার্টার মেম্বারদের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে যেখানে $70 আমাদের খরচা, সেখানে $50 মাত্র, $20 তারা একটা রিভিশন ফার্স্ট ইয়ার। এই ইয়ারলি পেমেন্টটা কিন্তু বাইঅ্যানুয়ালি করতে হবে, অর্থাৎ 6 মাস অন্তর পেমেন্ট করতে হবে, একসঙ্গে যাতে লোকের উপর চাপ না পড়ে। এই ফিসটা হচ্ছে আপনার ইন্টারন্যাশনালে আমার অ্যাফিলিয়েশন, যেটা আমাকে দিতে। এছাড়া ছোট খাটো কিছু খরচা টর্চা আছে, যেহেতু এটা এই ক্লাব আপনার ডিজিটাল ক্লাব, ওই জন্য আপনাদের খরচা অনেক কম। আমি যখন একটা বা এখনো আমি একটা রোটারি ক্লাবের মেম্বার আছি,
আমার হপ্তায় বাড়ি ভাড়া, খাবার দাবার অ্যারেঞ্জমেন্ট করা, এসবের একটা খরচা আছে। সেই খরচাটাকে আমরা বলি ক্লাব এক্সপেন্স। রোটারি আরেকটা খুব সুন্দর ব্যাপার হলো, আমি যে ক্লাব এক্সপেন্স দিচ্ছি, আমি যে রোটারি এক্সপেন্স দিচ্ছি, এগুলোকে বলে ক্লাব ফান্ড। এই ক্লাব ফান্ড থেকে আমরা কোনো পয়সা নিয়ে কমিউনিটি ফান্ডে দিই না। আর কমিউনিটি ফান্ডের পয়সা হলো যে আজকে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে আমি একটা ব্রোশিওর বার করলাম, বা আমি একটা প্রোগ্রাম করলাম যেখান থেকে আমি ফান্ড রেজ করলাম, হ্যাঁ, বা আমি কারোর কাছ থেকে ডোনেশন পেলাম, সেখান থেকে উই ইনসিস্ট and we ensure that not one single farthing, not one single taka, or not one single rupee is spent on our own self. অর্থাৎ কমিউনিটি থেকে যেটা আসবে 100% will go back to the community. This is the basic principle which rules Rotary. রোটারিতে আপনারা এই করার পর একটা চার্টার প্রেজেন্টেশন সেরিমনি হবে। আমি রোটারি ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আগামী বছর, তাকে আমি তার সঙ্গে কথা বলছিলাম, আমি নিমন্ত্রণ করে রেখেছি তাকে যে আমি একটা বড় ক্লাব করতে যাচ্ছি, তুমি যদি দয়া করে আসো। এখানে আপনারা যেখানে যেরকম ভাবে যা পজিশন নিতে চাইবেন সেটা নিজেদের মধ্যে স্থির করে দেবেন। ট্রাই অ্যান্ড অ্যাভয়েড ইলেকশন। প্রতি বছরই আমাদের নতুন সিলেকশন করতে হয়, নিজেদের মধ্যে বসে করি যে এবছর এ প্রেসিডেন্ট হচ্ছে, সামনের বছর ও প্রেসিডেন্ট হবে, তারপরের বছর এ প্রেসিডেন্ট হবে। এমনই একটা সুন্দর বন্দোবস্ত যে যেহেতু এখানে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এভরি ইয়ার, যে কারণে আমরা পেয়ে যাই প্রেসিডেন্ট হবার। এখন রোটারি ইজ আ প্রেসিডেন্ট ওরিয়েন্টেড ক্লাব, অর্থাৎ প্রেসিডেন্টকে আমরা একটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকি। ভার্চুয়াল ক্লাব তৈরি করছি, এতদিন রোটারি বলতে যেটা বোঝা যেত যে সেটা একটা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের মধ্যে। এবং আপনি যেরকম বলেছেন যে ওই মিটিং এ অনেক সময় বাইরে থেকে কেউ এসে বক্তব্য রাখেন, আমিও ঢাকাতে গিয়েছি, আমার ওইখানের হোস্ট তিনি বললেন যে আমাদের রোটারির বুড়িগঙ্গা, আমরা এইখানে এই হোটেলে, ওয়েস্টিন হোটেলে একটা প্রোগ্রাম করছি, আপনি তাতে একটা বক্তব্য রাখবেন। সুতরাং আমি সেখানে গিয়েও বলে এসেছি, কিন্তু এবং তারা আমাকে গেস্ট হিসেবে বহুবার খাইয়েছেন, ঢাকা ক্লাব বা এরকম। আমারই অনেক সময় সংকোচ হতো, ওরা সবাই অর্গানাইজ করতেন, কিন্তু আপনি এসছেন, আপনি এখানে যাবেন। তাই আমি সবসময় তাদের একটা ওই ওয়ার্ম সবসময় পেয়েছি, ভালোবাসা সবসময় পেয়েছি। এখন আমাদের ক্ষেত্রে এই জাতীয় যেটা যে সবাই মিলে একসঙ্গে মিট করা, এটা হয়তো অত ফ্রিকুয়েন্টলি করা যাবে না, আমাদের অনেকটাই করতে হবে ভার্চুয়াল। ঠিক এইভাবে যেমন আমরা মিটিং করছি, আমাদের মিটিং গুলো হয়তো এভাবেই হবে। এবং আমাদের বেশ কিছু প্রজেক্ট হতে পারে যে যেগুলো হয়তো এই পদ্ধতিতেই সম্ভব। মানে আমরা একটা হচ্ছে কি ওই হেলথের মধ্যেও আজকে আমরা যেইভাবে বলি যে ওই টেলিমেডিসিন বা এরকম, যে রোগী হয়তো দূরে আছেন কিন্তু তারা বসছেন, আমাদের ডক্টর এসকে দাস অথবা যারা বাংলাদেশেও রয়েছেন, আমরা ডাক্তার এক জায়গায় আছেন, রোগী হয়তো অন্য জায়গায় আছেন, আমরা যদি প্রতি সপ্তাহে সেরকম ভাবে করি। এবং আমাদের দিক থেকে যেটা গৌতম বাবু বলছিলেন যে আমরা আজকাল এই যে ভার্চুয়াল এডুকেশন, এই এডুকেশনের উপরে অনেক কিছু করার আছে, যেটা আমার মনে হয়েছে বাংলাদেশ বা ভারত সব জায়গাতেই মানুষের এমপ্লয়াবিলিটির একটা সমস্যা রয়েছে, যে ছেলেমেয়েরা চাকরি করার জন্য তাকে আমরা তৈরি করতে পারছি না। তাদের অত ডিগ্রি থাকছে কিন্তু গিয়ে কাজ করতে পারছে না। আমরা যদি এরকম একটা বড় প্রজেক্ট নিই, প্রতিটা স্কুলে কলেজে ছেলে মেয়েকে অন্তত পক্ষে একটু কথা বলা শেখানো, বেসিক কম্পিউটার একটু শেখানো, এই যদি করতে পারি, যেই বাংলাদেশি ছেলেটি বিদেশে গিয়ে দুবাই আবুধাবিতে গিয়ে বাসন মাজে আর বাড়ির কাঁচ পরিষ্কার করছে, সে যদি ওইখানে কম্পিউটারে বসে যদি বিলিং করতে পারে, তার আর্নিং অনেক বেশি হয়। আমরা যদি ওই জায়গায় যদি যেতে পারি, আমার মনে হয় হেলথ আর এডুকেশন আমাদের প্রজেক্ট গুলো এইভাবে হতে হবে। আমরা সবাই মিলেই ঠিক করব, সেখানে আমরা সবাই একসঙ্গেই চলবো। এবং আমার সঙ্গে বহু অধ্যাপকরা রয়েছেন এইখানে প্রোগ্রামের মধ্যেও, অনেকে রয়েছেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে সপ্তর্ষি রায় আছে, তাছাড়া আইবিএম থেকে মাইকেল রোচা রয়েছে। এরকম আমরা অনেক কিছু জিনিস ঠিক করতে পারি, যেগুলো হয়তো আপনার একটা ওই মেন্টরশিপের দরকার হবে, যেহেতু আপনি এত বছর রয়েছেন, তাই আপনাকে অনেক সময় হয়তো
বিরক্ত করব বা এরকম যে আমরা ঠিক পথে এগোচ্ছি কিনা, সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় আপনার ভীষণভাবে আপনার একটা সংস্পর্শ আমাদের দরকার। স্যার অশেষ ধন্যবাদ। আপনি না চাইলেও আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকবো, এটা একটা ব্যাপার। আর আপনি যেসব কথাগুলো বলছেন আজকে প্রজেক্ট হিসেবে, দেখুন রোটারিতে একটা কথা আপনাকে বলে রাখি, আজকে আপনি একটা লাইনে চিন্তা করছেন, আপনার ট্রেনিং এর জগতের জন্য আপনার প্রসারটা সুদূর প্রসারী আপনার কাছে। কিন্তু আজকে আমি ধরুন একটা ছোট জায়গায় রয়েছি, আমি আমার সোসাইটিকে সার্ভ করতে চাই, ওই জন্য আপনাদের ক্লাবের মধ্যে বেশ কিছু কমিটি তৈরি করতে হবে। এই অ্যাডভাইসটা উইল বি প্রোভাইডেড ফর ইউ অন পেন এন্ড পেপার, সেখান থেকে আপনি ডিসাইড করবেন। অর্থাৎ ধরুন আজকে আমি একটা কথা বলছি, টয়লেটস এর জন্য আপনি একটা আলাদা কমিটি করলেন, তারা মিট করবে, সবাই যদি সব ব্যাপারে সব সময় সব কথা বলতে থাকে তাহলে কিন্তু কথা ছাড়া কাজ হয় না। ওই জন্য আপনি যে জিনিসটা বলেছেন অসাধারণ তত্ত্ব, তাত্ত্বিক দিক থেকে এর কোনো তুলনা হয় না। এই কারণে আমি আপনাকে বলছি, আবার আমি দেখুন অনেক পুরোনো দিনের গভর্নর বলে আমি ওই সময় ফিরে যাই। আমার এক বন্ধু ছিলেন দেন দি প্রিন্সিপাল অফ প্রেসিডেন্সি কলেজ, অমিতাভ চ্যাটার্জি, তো অ্যাক্টিং প্রিন্সিপাল ছিলেন। অমিতাভ একদিন হঠাৎ দেখে বললো, তুই আমাদেরকে একটু একটা ক্লাস চালিয়ে দিবি রোটারি থেকে? আমি কিসের? বললো স্পোকেন ইংলিশে। প্রেসিডেন্সিতে স্পোকেন ইংলিশ? বললো হ্যাঁ, এক্সেপ্টিং ফর ইংলিশ অ্যান্ড ইকোনমিক্স, এটা ছাড়া বেশিরভাগ বাঙালি ছেলেরা ভাবে ইংরেজি কথাটা বলতে পারে না। ইংরেজি কথাটা না বলতে পারার জন্য তারা কিন্তু সেকেন্ড রাং অফ জবস গুলো পায়, ফার্স্ট রাং অফ জবস গুলো পায় না, ইভেন দো দে আর ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট। তো সেই জন্য আমরা প্রথম স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসেস শুরু করি। এদের মধ্যে সফট স্কিলস এর জন্য আজকের দিনে আমাদের বাংলায়, ওপার বাংলায় এত রিকোয়ারমেন্ট, আপনি যে জিনিসটা একদম রাইটফুলি পয়েন্ট আউট করেছেন, যে আজকে একটু ইংরেজি জানতে পারলে তারা ওই মিনিয়াল জবস থেকে উঠে এসে আরো বেটার রেঞ্জ অফ জবস পাবে, আরো বেটার আর্নিংস পাবে, আরো বেটার হবে। তো সেই জন্য পরিস্থিতিতে ট্রেনিংটা ইটস গট এন ইমেন্স ভ্যালু। সেটা আপনি যেখানেই করুন, এখানে করুন, আবুধাবিতে করুন। আবার একটা জিনিস আপনাদেরকে চিন্তা করতে বলবো, এই ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট। আজকে ধরুন শঙ্কর নেত্রালয়ে গিয়ে বাংলাদেশের কোনো জায়গায় মেজর বড় আই ক্যাম্প করবে, এইসব কাজের মধ্যে আমার একটা অনুভূতি, আমার একটা এক্সপিরিয়েন্সও বলতে পারেন, যে কোনোদিন পয়সার অভাব হয় না। আইদার রোটারি বা রোটারি ইন্টারন্যাশনাল বা রোটারি ফাউন্ডেশন, কেউ না কেউ এসে পড়ে, বা লোকাল কর্পোরেট এসে পড়ে, অ্যান্ড দে ফান্ড দি হোল প্রোগ্রাম। আপনাকে খালি জিনিসটাকে তৈরি করে জোগাড় যন্ত্রটা করতে হবে, এই হলো পরিস্থিতি। আর আবার বলছি, আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আপনারা যদি কোনো সময় কোনো প্রশ্ন আপনার কাছে রাখেন, আমি খুবই বাধিত হয়েছে উত্তর দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, আর প্রফেসর চৌধুরী, আপনার সঙ্গে কথা বলে, আপনার বাক্যালাপ শুনে আমার এত প্রাণটা ভরে গেল। আমি নিজেও খানিকটা ট্রেনিং জগতের সঙ্গে যুক্ত। আমি নিজেও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে এমবিএটা করেছেন, তখন এমবিএ ছিল না, পিজিডিএম ছিল 77 সালে। এবং তারপরে যেহেতু তখন ওই শ্রেণীর লোকেদের মাইনে 500 টাকার বেশি ছিল না, আমি আরেকটু অল্প বেশি মাইনে পেয়েছিলাম টু ওয়ার্ক অ্যাজ এ লয়ার, 750 টাকা মাইনে পেতাম। কিন্তু আমার আমার হার্টটা ওখানেই থেকে গেছিল। ওই জন্য অনেকদিন পরে যখন আমি একটু স্থায়ীভাবে হলাম, আমার 50 বছর বয়সের সময় আমি পিএইচডিটা করলাম ইন বিহেভিয়ারাল সায়েন্স। আমার সাবজেক্ট হচ্ছে নিউরোলিঙ্গুইস্টিক প্রোগ্রামিং, এনএলপি বলে একটা সাবজেক্ট। এনএলপিটা একটা বিশ্ববিখ্যাত সাবজেক্ট হয়ে গেছে এখন ইটস আ ফ্রন্টলাইন সাবজেক্ট ইন অল বি স্কুলস। হ্যাঁ, তো সেটা আমি খুব প্রয়োগ করতে পারি ইন ডে টু ডে ট্রেনিং, ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ ট্রেনিং এর। তো এগুলোই আমরা নিয়ে করতে পারি রোটারি ক্লাবে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে রোটারি ইন কোঅপারেশন, অর্থাৎ আপনার ক্লাব আমার ক্লাবের সঙ্গে কোঅপারেট করে একটা প্রজেক্ট করবে। এই জিনিসটা খুব বেশি রকম হয়, পার্টিকুলারলি ইন ডিজাস্টার মিটিগেশন এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট। একটা জিনিস আমরা বললাম, আমার ক্লাব হচ্ছে ডিজাস্টার, মানে আমার বর্তমান রোটারি ক্লাব অফ ইস্ট ক্যালকাটা, যে ক্লাবটা আপনাদের ক্লাবের স্পন্সর হবে, তারা হচ্ছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ইন্ডিয়ার নাম্বার 1 ক্লাব। ইন্ডিয়ার যখন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ডিরেক্টরি তৈরি করা হয়, তখন কিন্তু এই ক্লাবের যে কর্ণধার ছিলেন ডক্টর সুমিত পোদ্দার, তার ডাক পড়ে প্রথম। এই যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট একটা নো হাউ আছে। খুব ছোট্ট একটা জিনিস বলছি, আমাদের একটা বিউটিফুল মডেল আছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে।
ইট ইজ সিপিআর ট্রেনিং, কার্ডিও রেসপিরেটরি রিসাসিটেশন। আমি কথা বলতে বলতে এখন আপনাদের কাছে কথা বলছি, হঠাৎ আমার বুকে ব্যথা হলো, একটা অজ্ঞান হয়ে গেল। এখন কি করবেন আপনি? এই ট্রেনিংটা যদি আমরা স্কুল মারফত দিয়ে দিই, তাহলে ইমিডিয়েটলি সিপিআর করে লোকটাকে রিভাইভ করে তাকে হাসপাতালে যাওয়ার স্টেটে রেখে এবং গোল্ডেন আওয়ারের মধ্যে হাসপাতালে পাঠালে দ্য ডিফারেন্স ইজ বিটুইন লাইফ এন্ড ডেথ, হয় বাঁচবে নয় মরবে, এই ক্ষেত্রে বাঁচবে। তো এই সিপিআর ট্রেনিংটা একটা বিশাল ভাবে করা যেতে পারে। আর আপনি বাংলাদেশের আতিথেয়তার কথা বলছেন, আমার মনে পড়া গেল আমার বাংলাদেশে থাকা দিনগুলো। যাই বলুন তাই বলুন, আমি এপার বাংলার লোক, কিন্তু আমার প্রাণটা পড়ে আছে ওপার বাংলায়। ওদের আতিথেয়তার তুলনা আমি পৃথিবীর কোনো জায়গায় কোনো অবস্থাতেই, আমার এখান থেকে বাংলাদেশ গেলে আমার ওজন 5 দিনে 2 কিলো অন্তত বাড়বেই। একটা বাড়িতে ওই রকম খাওয়া, ওই সেই ক্লাবে নিয়ে যাওয়া, এই করা, মানে কোনো তুলনা হয় না ওদের। পূর্ব বাংলার আতিথেয়তা হচ্ছে অতুলনীয়। হ্যাঁ, সুতরাং তারা আমাদের ঘরের লোক, অর্থাৎ আমাদের অন্য মানে পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে হতে পারেনি, কিন্তু এই ক্লাবটা হলে আপনার একটা মিলন স্থান ঘটছে অফ দ্য টু বেঙ্গল, which is a remarkable achievement. ধন্যবাদ। আজকের দিনে অনেক রাত হয়ে গেছে, অনেক সময় দিয়েছি না। এখনো অমিতাভ দা, আমি একটু কয়েকটা জিনিস একটু জেনে নিই, যেটা করবার জন্য যেটা ইমিডিয়েট। তো আপনাকে যে অনুরোধটা করেছিলাম সেটা তো আপনি স্যাংশন করেছিনি। তো সবাইকে জানাই যে একটা রোটারি ইয়ারের আমাদের কস্টিং হচ্ছে $70, $70, $35 প্রতি 6 মাসে দিতে হয়। তো অমিতাভ দা, যখন এটা নতুন হচ্ছে, আমি বললাম যে যখন আমরা একটা নতুন কিছু করছি, এটাকে যদি কিছু ডিসকাউন্ট করে বা কোনোভাবে করা যায়। তো অমিতাভ দা সেখানে বলছি যে যদি ইয়ারলিটা একবারে আমরা $50 দিতে পারি, তাহলে কিন্তু এটা ওই $20 কিন্তু সেভ হয়ে যাবে। তো আমরা $50 দিয়ে কিন্তু এটা 1 বছরের জন্য আমরা চার্টার মেম্বারটা হতে পারবো। যারা এই সময় ওপেনিং এ এইটা দিয়ে করতে পারবে, তারা কিন্তু এই সুবিধাটা পাবে। এরপরে ক্লাব তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে যারা জয়েন করবে, তাদেরকে ওই $70টাই দিতে হবে। আমি ঠিক বলছি তো অমিতাভ দা? হ্যাঁ, ঠিক ঠিক একদম। যারা এই আমরা শুরুতে যারা এই $50 দিয়ে জয়েন করবে, তারাই কিন্তু এই $50 সুবিধাটা পাচ্ছে। তারপরে ক্লাবটা যেই ফর্ম হয়ে গেল, হওয়ার পরে তারপরেও অনেকে জয়েন করতে পারবে, কিন্তু তখন তাকে $70 দিতে হবে। ক্লিয়ার অরূপদা? আপনি বুঝতে পারলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, মানে এটা দারুণ আছে। মানে $50, মানে $20 নট এ ম্যাটার অফ জোক। $50 আমি পেয়ে যাচ্ছি। নেক্সট ইয়ার আমাদের আবার $70 দিতে হবে। তো এই জন্য এইবার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, তো আমাদেরকে যে এই পেমেন্ট গুলো লোকে যারা মেম্বার নিতে চাইবে, তাদের পেমেন্টটা কিভাবে, কোথায় দেয়া হবে, কিভাবে কালেক্ট করা হবে, এইটা যদি বলেন অমিতাভ দা। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি। এই টাকাটি দেখো, এখানে এটা একটা তোমার সেন্ট্রাল তো অফিসও রাখতেই হবে যে কোনো জায়গায়। আমাদের যেহেতু এখনো ফর্ম করেনি, আমাদের ফর্মটা করলে তো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা এগুলো হবে না যতক্ষণ না ক্লাবটা ফর্ম করবে। সেটাই, যেটা সেই কথাটাই বলছি, এখানে কোনো একটা অ্যাকাউন্টে, যে কোনো একটা অ্যাকাউন্টে না, এখানে তো বেসিক্যালি আইদার প্রেসিডেন্ট নয় সেক্রেটারি, এই তো দুজন অফিস বিয়ারার থাকবে এই মুহূর্তে। আমাকে একটা কথাটা বলতে দাও। হ্যাঁ বলুন। তোমার কথা শোনো, তুমি যে মুহূর্তে ক্লাবের ডিসিশনটা নিয়ে নেবে, ক্লাবের ডিসিশনটা নিয়ে ক্লাবের বোর্ডটা যেই ফর্ম করবে, ক্লাবের বোর্ড ফর্ম করে ক্লাবের বোর্ডে একটা রেজলিউশন করবে দ্যাট উই ওয়ান্ট টু ওপেন আ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এন্ড দিস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, দেখো এটা অল অ্যালং তোমার কিন্তু এর স্ট্যাটাসটা হবে এওএ, যাকে বলে, স্যার বলতে পারেন না করে, অ্যাসোসিয়েশন অফ পারসনস। এর কোনো লিগ্যাল অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম এর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। হ্যাঁ, তো ব্যাংক যেটা চায় সেটা হচ্ছে আমাদের যে মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন, সেটা কিন্তু রোটারির ক্ষেত্রে ইট ইজ কম্পালসারিলি আমাদের রোটারির মেমোরেন্ডামটাকে করতে হবে, অ্যাডপ্ট করতে হবে। সুতরাং তোমার মেমোরেন্ডাম থাকবে, তুমি সেখানে সই করলে অ্যাজ প্রেসিডেন্ট, তুমি সই করলে অ্যাজ সেক্রেটারি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দিতে পারো ইভেন বিফোর ইউ ফর্ম দি ক্লাব। তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইজ পসিবল অন ডে 7 or 8। আজকে যদি ডে 1 ধরো, 7-8 দিনের মধ্যে তোমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার পজিশনে আসতে পারো। এইটা করতে পারো। অল্টারনেটিভলি কোনো একটা অ্যাকাউন্টকে ইয়ারমার্ক করো, আজকে তোমার অ্যাকাউন্ট, ওনার অ্যাকাউন্ট, তার অ্যাকাউন্ট, যার অ্যাকাউন্ট, যেখানে প্রত্যেকটা লোক এসে টাকাটাকে পাঠাবে নিতে পারবে। বাট যেহেতু ইট উইল বি ইনভলভিং
ফরেন ফান্ড। রোটারির ক্ষেত্রে আমরা কেউ ইন্ডিভিজুয়ালি রোটারি ইন্টারন্যাশনাল মেম্বার হতে পারি না। রোটারি মেম্বার হচ্ছে আমার রোটারি ক্লাব। রোটারি যখন টাকা নেবে তখন সে ক্লাবের কাছ থেকে নেবে, whether it is by a personal draft or personal transfer from any of the account, that is immaterial. সেই টাকাটাকে ট্রান্সফার করে একত্রিত করে রোটারি ইন্টারন্যাশনালকে পাঠাতে হবে। ইন্টারন্যাশনালকে পাঠাতে হবে মানে একটা ফরেন এক্সচেঞ্জ যায় না, ওটা আমরা এখান থেকে দিল্লিতে পাঠাই এই কারণে যে রোটারি থেকে ইন্টারন্যাশনালি আমাদের যা আমরা চাঁদা দিই তার প্রায় 6 থেকে 8 গুণ টাকা আমাদের রোটারি থেকে আসে ইন্টারন্যাশনাল। সেখানে ওরা অফসেট করে নেয় যে এইটা তুমি পাবে, এটা তোমাকে এত টাকা কম দিবে। সুতরাং আমাদের কোনো there is no involvement of any foreign currency, কিন্তু at the same time তোমাকে আজকে যিনি আবুধাবি থেকে পাঠাচ্ছেন, যিনি গিয়ারা থেকে পাঠাচ্ছেন, যিনি দুবাই থেকে পাঠাচ্ছেন, যিনি জার্মানি থেকে পাঠাচ্ছেন, তাকে কিন্তু ফরেন এক্সচেঞ্জে রেমিট করতে হবে টু আ ব্যাংক, এবং সেই ব্যাংকের মধ্যে তোমাকে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে রাখতে হবে যে এই কারণে টাকাটা আসছে, and you will have to apply for another license called the FCRA license, ফরেন কারেন্সি রেগুলেশন অ্যাক্ট। এটা ইন্ডিয়ার ল, এই রেগুলেশন অ্যাক্টের কারণে আজকে আমি কোনো জায়গা থেকে টাকা আনতেই পারি। রোটারির মধ্যে অনেক মিসইউজও আমরা দেখেছি। দুবাইয়ের একটা ক্লাব থেকে একটা বিশাল অঙ্কের টাকা এসেছিল 2003-এ, গিয়েছিল নেপালে গিয়েছিল, ওটাকে ওরা বলেছে ওটা মানে আর কোনো একটা ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিকে ফান্ড করবার জন্য সেই টাকাটা এইখান থেকে তখনই আমি নেপালগঞ্জে গিয়ে রোজ করিয়ে রোটারিকে ফেরত পাঠালাম, দুবাইকে ফেরত পাঠালাম। তো এই জিনিসটা হয়ে থাকে যেখানে বড় পয়সার কারবার আছে সেখানে কেউ না কেউ কোনো না কোনো ভাবে অ্যাটেম্প করবে। সেই অ্যাটেম্পটাকে আটকাবার জন্য তোমাদের